Today we are going to discuss about that reproductive system. So the last class we have discussed that particularly that endocrine organ, endocrinology. But here, what are the endocrinology? Name of the endocrinology, particularly pituitary, thyroid, main endocrinology, islets of Langerhans, and pancreas, even the thymus. In the case of the testis and sex, male and female testis, female and the ovary. So these are the important endocrine glands. These glands, what are the role? What are the hormones will be synthesized? Suppose that hormone synthesized one place, the target organ is the next place, particularly the target organ. That maybe it stimulates that another important lot of hormones. So here, these hormones, what's the important role, function? Suppose this hormone will be hyper and hyposecretion, what happens? It will be that maybe disease or syndromes. That everything we are discussed, particularly finally the gonadotrophic hormone also we are discussed. So the endocrinology and last class, not only this topic, even the endocrine reflex, particularly growth and reproduction. The reproduction not finished, but growth. Growth means very important, the molting and metamorphosis in the crustacean, insect and vertebrates. Last year 3 question கேட்டாங்க. Molting basic ஒரு question கேட்டாங்க, insectல 2 question கேட்டாங்க. Last class பார்த்தோம். Molting, what is meant by molting? Particularly here 2 important insect பொறுத்தளவு 2 important hormones, that is JH and ecdysone. Ecdysone prothalassic gland, it secrete that. Ecdysone to simply it's a molting hormone. Larva, it's converted that next larval stage, or maybe it's a pupil or next pupil to adult. That is a ecdysis. That's ecdysone is a hormone. That process we are called as a ecdysis. Tamil sonna tolurital அப்படினு சொல்றது. So in the case of the JH, corpora allata, it will be stored and secreted into that JH, juvenile hormone. What's the role of the juvenile hormone? To maintain the larval character. Larva தான் இருக்கும், pupa adult மாறாது. When will be JH will be decreased? That time that ecdysone will be increased, so the molting will be occurs that. So that everything we are last class we discussed. In the case of the crustacean, இது insect பொறுத்தளவு. In the case of the crustacean, 2 important question. One we are called as a X organ and Y organ. X organ molting inducing hormone, Y and not molting incubating hormone. XY organ molting inducing hormone, and particularly the eye stalk related, that everything we are discussed. And the metamorphosis in vertebrates, particularly only the frag metamorphosis. In the case of the frag metamorphosis, thyroxine, other important one, particular iodine important, metamorphosis நடக்கிறதுக்கு அந்த thyroxine hormone importance. Next topic வந்து pheromone in reproduction நீ நடத்தல, இது நானு reproduction நடத்திட்டு இது நடத்துறேன். Next sensory physiology ல last topic என்னன்னா physiology of human reproduction. இதான் இன்னைக்கு நடத்த போறோம். physiology of human reproduction. சரியா? இது மோஸ்ட்லி இங்க மெயினா பார்ட் 1 மெட்டீரியல் என்ன இருக்கும்னா மேல் reproductive system, female reproductive system இதெல்லாம் இருக்கும். மற்றபடி பார்ட் 2ல வந்து தான் அந்த எம்பிரியாலஜின்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா, டெவலப்மெண்ட் பயாலஜி, அங்கதான் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அண்ட் ஃபேமிலி பிளானிங் மெத்தட், அங்க மெட்டீரியல் ஃபுல்லா அங்க இருக்கும். அதுக்கடுத்து கேமெட்டோஜெனிசிஸ், எம்பிரியாலஜி ஃபுல்லா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். சரியா? Now we are very detailed, we are going to see that human reproduction. ஒரு கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்கு. human reproduction இதுல வந்து பர்టిక్యులரா physiology of human reproduction, particular page number 94 மெட்டீரியல்ல part 1 மெட்டீரியல்ல unit 7 part 1 page number 94. so இதுல டயகிராம் பார்க்கணும்னா இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன், மெட்டீரியல் பேஜ் நம்பர் 94ல கொடுத்திருக்கேன். Actually the male reproductive system, see this is a male reproductive organ, this is a female reproductive organ. Okay, so male reproductive organ la என்னென்ன பார்ட் இருக்கும்? இதுல மெயினா வந்து ஸ்க்ரோட்டம், this is a scrotal sac அப்படினு சொல்லுவாங்க. இந்த ஏரியா இது வந்து ஸ்க்ரோட்டம் சொல்லக்கூடிய 2 ஏரியா இருக்கும். the scrotal sac, a pair of scrotum and a pair of testis, 1 and 2, 2 testis இருக்கும். and vas efferentia உள்ள, சரியா? இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது பின்னாடி டீடைலா சொல்றேன். next that outer highly coiled structure, that is we are called as a was epididymics. சார் நான் பேசுறது ரொம்ப தெளிவா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன்.
இப்போ ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் டிஸ்பிளேல காமிச்சிருக்கேன், அதுவும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரைட். ஸோ எபிடெமிக்ஸ் இதை பத்தி டீட்டெயில் பின்னாடி சொல்றேன். இதுல இருந்து அரைஸ் ஆகுது, இப்படி டியூப் போகுது பாத்தீங்களா, இந்த அரைஸ் லெஃப்ட் சைடு ஒன்று ரைட் சைடு, தட் இஸ் கால்ட் வாஸ் டிஃபரன்ஸ். இது உள்ள இருக்குது வாஸ் எஃபரன்ஷியான்னு சொல்லுது. அந்த வாஸ் டிஃபரன்ஸ்ல இருந்து நேரா இங்க வரும். இதுல நிறைய கிளான்ஸ்ல இருக்கும், தட் எஜாகுலேட்டரி டக்ட் and urethra and penis. This is a penis. Pineal gland also, lot of gland is there. Right. These are the structure. What are the parts present in that male reproductive organ? Enna parts in next very detail we are going to see that. Right. First, in the case of the scrotal sac, so a pair of scrotal sac is there. Actually, this scrotal sac, see here, in the left side one, right side one, fully the skin, different, a special type of skin model that will be covered into that scrotal sac. This scrotal sac, in the case of that mammal, outside the body only is that. But some exceptional case is that, in the case of elephant, whale, seal, இந்த மூணுக்கு மட்டும் மேல் தான். மேல் வந்து scrotal sac வந்து testis. Scrotal sac means உள்ள என்ன இருக்கும்? Testis. Testis remain permanently in abdomen. மேமல்லையே இந்த மூணு மட்டும் தான் இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து அப்டாமன் குள்ள வெளியே இல்லாம உள்ள இருக்கும் சார். அது எதுன்னா எலபன்ட், வேர்ல், சீல். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இதுல எல்லாம் கண்டிப்பா அவுட் சைட் தட் இருக்கவே இருக்காது டெஸ்டிஸ். சரி சார், பிறகு அவுட் சைட் த பாடி தட் ஸ்க்ரோட்டல் சாக் இஸ் த தி ஸ்க்ரோட்டம். இட் வில் பி ஆக்ட், எதுக்கு சார் இதுனா இட் வில் பி ஆக்ட் as a thermoregulators. அது என்ன தெர்மோனா டெம்பரேச்சர், டு மெயின்டைன் த டெஸ்டிஸ் at the temperature 2 degrees Celsius. இதுக்குள்ள 2 degrees Celsius lower than the body temperature. இப்ப நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளவு இருக்கோ அதை காட்டிலும் இந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக் எப்பயுமே 2 டிகிரி செல்சியஸ் கம்மியா தான் இருக்கும். ஏன் சார் இப்படி கம்மியா இருக்கும்னு கேட்க, அதான் அவுட் சைட் த பாடியில தான் இருக்கு இந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக் டெஸ்டிஸ். சப்போஸ் இந்த டெம்பரேச்சர் தான் அங்க ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷனும் ஸ்பெர்மும் லைவா இருக்குது. ஈவன் தட் ஒரு மேலுக்கு வந்து ஃபீவர் 90 டிகிரி 98ல நார்மல், 98.4 நார்மல், 100, 101, 102, 105 எவ்வளவு டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சரி, இந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக்ல மட்டும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அவுட் சைட் த பாடியில். இது நேச்சுரல். பாத்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னா, இதே பாடிக்கு உள்ள இருந்தா அது ஒன் ஆஃப் த ஆர்கன், அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா ஸ்பாம் கவுண்ட் குறையும், ஸ்பாம் ஃபார்மேஷன்ல ப்ராப்ளம் வரும். பிறகு எல்லாருமே இம்பார்ட்டண்டா தான் இருப்பாங்க. இம்பார்ட்டன்ட்னு உங்களுக்கு தெரியும், மலடு, ஸ்டெரைல், நேச்சுரல். பாத்தீங்களா எப்படிலாம் இருக்குன்னா, அப்ப எப்பவுமே 2 டிகிரி செல்சியஸ் கம்மியா தான் இருக்கும் பாடி டெம்பரேச்சர் விட. இது வந்து அந்த மாதிரி இயற்கையா அமைஞ்சிருக்கு. The testis will be enclosed in the dense fibrous coat, the tunica albigina சொல்லுவாங்க. ஒரு டெஸ்டிஸ் மட்டும் வேணா நான் தனியா காமிக்க, அப்பதான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். இது மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் தான். இது சைட் வியூ. ஓகே, மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துல male reproductive system, there is a side view. Okay, the scrotal sac நாங்க சொல்லிருக்கோம் பாத்தீங்களா, இது சைடு வியூல உள்ள ஸ்க்ரோட்டல் சாக்ல உள்ள விஷயங்கள். ரைட். சோ இப்போ ஒரு டெஸ்டிஸ் மட்டும், சரியா, இதான் கிராஸ் கிட்னி மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த தெரியுதா, ஒரு டெஸ்டிஸோட கிராஸ் செக்ஷன் பார்த்தா எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, அடுத்த படத்தை காமிக்கிற பாருங்க. இதுதான் சார் ஒரு டெஸ்டிஸ். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. நார்மலி த டெஸ்டிஸ் பேர் நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ஜோடின்னு சொல்லியிருக்கேன், சரியா. ரைட். ஸோ இதுல இந்த பிக்சரை கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க. இதுக்குள்ள செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் இருக்கும். இது ஒரு டெஸ்டிஸோட கிராஸ் செக்ஷன். டெஸ்டிஸ் தான், ஒரு சிங்கிள் டெஸ்டிஸோட கிராஸ் செக்ஷன். இட் வில் பி டிவைட் இன்டு த டெஸ்டிஸ் 200 to 300 லோப்ஸ். இந்த லோபா இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுல வந்து நார்மலா 200ல இருந்து 300 லோப்ஸ் இருக்குமா சார். ஓகே, ஈச் லோப் த ஹேவிங், ஒவ்வொரு லோப்லயும் இந்த இடத்துல இது ஒரு லோப்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ஒரு லோப். இந்த ஒரு லோப்ல 1 to 4, இதுல எவ்வளவு சார் இருக்குன்னா 1 to 4 ஹைலி காயில்டு செமி, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, ஹைலி காயில்டு டியூபியூல்ஸ். த டியூபியூல் வி ஆர் கால்ட் அஸ் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல். இந்த மென்ஷன் பண்ணிருக்கு பாத்தீங்களா, செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் அப்படின்னா இந்த ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, இதுக்கு பேர் தான் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல். இப்ப இதுதான் அந்த டியூப்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தா இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இதுதான் செமினிஃபரஸ் டியூபியூலோட கிராஸ் செக்ஷன். இதுல இதுக்குள்ளதான், இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூலுக்குள்ளதான் ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், சரியா.
அப்ப இந்த செமினிஃபரஸ் டியூப்ல இந்த மாதிரி 2 டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும். இதை பத்தி நான் எம்பிரியாலஜி ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்றேன். சரியா? இந்த மாதிரி 2 டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும். சோ இது ஒரு செல்ஸ் என்ன செல்னா இதுக்கு பேர் செர்டோலை செல்ஸ்னு சொல்லுவோம். இது பேர் செர்டோலை செல்ஸ். இதுக்கு பேர் ஜெர்மினல் செல்ஸ். இந்த சைடுல இருக்கு பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் ஜெர்மினல் செல்ஸ். அப்ப இங்க தான் வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகி இந்த லியூமன் அந்த டியூபுக்கு நடுவுல வரும். அது எப்படி டெவலப் ஆகிறதெல்லாம் நான் எம்பிரியாலஜி வரும்போது சொல்றேன். ஓகே, so this process of the formation of sperm we are called as spermatogenesis. அப்ப sperm ஃபார்ம் ஆகும். இந்த செர்டோலை செல்னு சொன்ன பாத்தீங்களா, இது எதுக்கு சார்னு கேட்டா டு டெவலப்பிங் ஸ்பெர்முக்கு டு நரிஷ் தம், அதாவது உணவூட்டத்தை அளிக்கக்கூடிய செல். அதுதான் இப்போ நர்ஸ் செல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. செவிலி செல்கள், செர்டோலை செல்கள். சரி, அப்ப ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, இந்த டியூபுக்குள்ள வருது ஸ்பெர்ம். அப்ப இந்த டியூப் எல்லாம் இங்க இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ்ல இருந்து எல்லா ஸ்பெர்மும் கலெக்ட் ஆகி நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க எலிமெண்ட் ரேட் டெஸ்டிஸ் இருக்கா, ஸ்பெர்ம் ஃபுல்லா இங்க வரும். இங்க வந்தோடனே அடுத்த இந்த ஒவ்வொரு டியூப்ல போகுது பாருங்க. இதுக்கு சொன்னா வாஸ் எஃபரன்ஷியா, வாஸ் டிஃபரன்ஷியா மாதிரி வாஸ் எஃபரன்ஷியான்னு சொல்லக்கூடியது. சரியா? இதுல அதாவது வாஸ் டிஃபரன்ஷியா வேற, வாஸ் எஃபரன்ஷியா வேற சார். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ்ல இருந்து the arise from that rat testis, இந்த rat testis ன்னு சொல்றாங்க. இதுல இருந்து சின்ன டியூப் அந்த போதா இந்த தெரியுது பாருங்க, இந்த டியூபா தெரியுதா, இதுக்கு பேர் தான் வாஸ் எஃபரன்ஷியான்னு சொல்றது. சரியா? நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து டோட்டலா வெளியே போகும்னு சொன்ன பாத்தீங்களா, அது வாஸ் டிஃபரன்ஷியா. to arise from the rat testis was efferentia. Was efferentia, it's even that varied from that 15 to 20 in number. இந்த இருக்கு பாருங்க, இதுல இந்த இப்படி வரிசையா இருக்கும், ஒரு 15 to 20 இருக்கும். பட் வாஸ் டிஃபரன்ஷியா எவ்வளவு சார் இருக்குன்னா, நான் சொன்னல ஒரு டெஸ்டிஸ்ல இருந்து லெஃப்ட் சைடு ஒன்னு, ரைட் சைடு ஒன்னு, மொத்தமே 2 தான் இருக்கும். Was efferentia having a pseudo satisfied epithelial cells having a ciliated cells, but here also pseudo satisfied cells and stereociliated of that many cells the having was differentia. Page number 95 ஒரு சின்ன differentiation கொடுத்திருக்கோம், பாத்துக்கோங்க. And they have only the little circular muscles, the 3-layer muscular coat they having. Was efferentia oda வேலை என்னன்னா to carry the sperm from the rat testis to epididymis. அது என்ன epididymis நான் பாருங்க, நான் சொன்னல இது வெளியே வந்து பாருங்க, இது வந்து டெஸ்டிஸ் வெளியே highly coiled structure is there, no? That highly coiled structure we are called as epididymis. அப்ப rat testisல இருந்து epididymis கொண்டு வரும் was efferentia. சரி சார், அப்ப was differential ரோல் என்னன்னா carry the sperm from epididymis to ejaculatory duct. அங்க இருந்து வெளியேற்றுறதுக்கு was differential வந்து யூஸ் ஆகும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ இதுல இந்த கேஸ் ஆஃப் தி epididymis ஓட ரோல் என்ன சார்னு கேட்டா, this is a storehouse of the sperm. Here only the sperm will be live and motile. நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின். storehouse of the sperm எது? டெஸ்டிஸ் கிடையாது, epididymis. தமிழ்ல சொல்லணும்னா, இங்கதான் ஒரு விந்தணு முதிர்ச்சி அடையும், செயல்பாடுள்ள விந்துவாக மாறும். சரியா? it will be so much of active. இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு, ஸ்டோர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட், these are the structure of the testis. பேஜ் நம்பர் 95ல நான் மெட்டீரியல் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன், நீங்க அதை பாத்துக்கலாம். சரியா? சரி, இதுல மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ல நிறைய அசசரி, இந்த இது கூட பாருங்களேன், இந்த செக்ஷன் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் இதுல இருக்கு பாருங்க. செக்ஷன் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, இது செர்டோலை செல்ஸ், இது ஃபுல்லா ஜெர்மினல் செல்ஸ். இங்கதான் ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகி நடுவில் வர்ற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க. சரியா? இதுல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இந்த 1 2 3 4 இதுதான் நான் அடுத்த டீட்டெயிலா நான் எம்பிரியாலஜி வரும்போது நடத்துவேன். எப்படி ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, ஸ்பெர்மடோகோனியா, பிரைமரி ஸ்பெர்மடோசைட், செகண்டரி ஸ்பெர்மடோசைட், ஸ்பெர்மாட்டிட் அண்ட் ஸ்பெர்மடோசோவா, அந்த மாதிரி இது நான் எம்பிரியாலஜி வரும்போது சொல்றேன். அந்த டெஸ்டிஸ்ல நான் இது பாருங்க, லிடிக் செல்ஸ் நான் சொல்லி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன். டெஸ்டிஸ்ல லிடிக் செல்ஸ் இருக்கும்னு சொன்ன பாத்தீங்களா, அதுதான் இப்படித்தான் இருக்கும் லிடிக் செல்ஸ். இதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி தான் மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் ஆண்ட்ரோஜன், டெஸ்டோஸ்டிரான் வந்து செக்ரேட் பண்ணக்கூடியது, அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? ரைட். இப்ப மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பொறுத்தளவு இதுல ஜெனரலி வாட் ஆர் த கிளாண்ட்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் தட். இதுல அசசரி செக்ஸ் கிளாண்ட்ஸ், த லாட் ஆஃப் கிளாண்ட்ஸ் த ஹேவிங் எ பேர் ஆஃப் செமினல் வெசிக்கிள்ஸ். இந்த இருக்கு பாருங்க, கரெக்டா எக்ஸாக்ட்லா செமினல் வெசிக்கிள்ஸ். இது வந்து ஒரு சைட் வியூல கொடுத்துருக்கு. அப்ப இது ஒண்ணுதான் சார் தெரியுது நினைக்க வேண்டாம், ஜோடி அந்த சைடு ஒண்ணு இருக்கும். எ பேர் ஆஃப் செமினல் வெசிக்கிள்ஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட், இந்த இங்க 2, இது செமினல் வெசிக்கிள் 1 ஒரு பேரு, அடுத்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா, இது ஃபுல்லாவே. சோ நெக்ஸ்ட் எ பேர் ஆஃப், இதுல கவுபார்ஸ் இல்லைன்னா பல்போ யூரித்ரல் கிளாண்ட் இந்த இருக்கு பாருங்க, ஒரு எல்லோ கலர்ல தெரியுதா,
இது ஒரு ஜோடி இருக்கும். ஆனா இந்த ப்ராஸ்டேட் வந்து ஜோடி இருக்கா சார்? ஒண்ணுதான் இருக்கும். இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க சார். நீட்லயே இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சார். அதாவது ஒரு மேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கன்ல என்னென்ன பார்ட் இருக்குன்னா, நீங்க கேஷுவலா செமினல் வெசிக்கல், ப்ராஸ்டேட், பல்பா யூரித்ரல் கிளாண்ட் அப்படி படிச்சுட்டு போயிருவீங்க. ஆனா எது ஜோடி, எது சிங்கிள் அது படிக்க மாட்டீங்க. அதுதான் இவ்வளவு பிரஷர் கொடுங்க. எ பேர் செமினல் வெசிக்கல் பேர், ப்ராஸ்டேட் சிங்கிள், எ பேர் ஆஃப் கவுபார்ஸ். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமா? பல்பா யூரித்ரல் கிளாண்டுக்கு வந்து கவுபார்ஸ் கிளாண்ட் சொல்லுவாங்க. சரி, இப்ப கிளாண்ட் எல்லாம் சொல்லிட்டேன். மொத்தம் 3 தான். மேல் பொறுத்தளவு இந்த 3 தான். இதுல ஒண்ணுன்னா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் செமினல் வெசிக்கல்ஸ். The seminal vesicles actually வந்து எங்க இருக்குன்னா, it lies a pseudo stratified epithelium. The seminal fluid it contain, இது வந்து இதோட ரோலே என்னன்னா, seminal fluid ஒரு fluid வந்து synthesize பண்ணி வைக்கும். That fluid contain a sugar fructose. Fructose ஒரு சுகர் இருக்குமா. And also hormone prostaglandin, the hormone also is there. எதுக்கு சார் இங்க இந்த fluidல வந்து fructose இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப sperm இந்த இதுதான் வந்து எபிடெர்மிக்ஸ். சரியா? இந்த எபிடெர்மிஸ் வந்து ஸ்பெர்ம் வந்து அட் த டைம் ஆஃப் த எஜாகுலேஷன் இப்படி மூவ் ஆகி இப்படியே லெஃப்ட் ரைட் இப்படி வந்து இங்க வருது பாருங்க. வந்து நெக்ஸ்ட் செமினல் இங்க ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட்ல வந்து நெக்ஸ்ட் ராட்டெஸ்ட் அந்த பல்போ யூரித்ரல் கிளாண்ட் இங்க வந்து அடுத்த நேரா த்ரூ பீனிஸ் வழியா ஸ்பெர்ம் வந்து வெளியே வரும். இப்படிதான் வரும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்படி வரும்போது அப்ப இங்க நான் என்ன சொன்னேன், எபிடெர்மிஸ்ல ஒன்லி ஸ்பெர்ம் மட்டும் தான் இருக்கும். அப்ப இந்த 3 கிளாண்ட்ஸ்ல இருந்தா சம் ஃப்ளூயிட் வில் பி சிந்தசைஸ்டு. சோ அந்த ஃப்ளூயிட்ல தான் சுகர் ஃப்ரக்டோஸ் இருக்கும். இது எதுக்கு சார் இந்த ஃப்ரக்டோஸ்னா, இந்த வரக்கூடிய ஸ்பெர்ம எனர்ஜி வேணும் பாத்தீங்களா, அந்த எனர்ஜி ஃபார் த ஸ்பெர்ம், அதுக்கு தான் இந்த ஃப்ரக்டோஸ். நெக்ஸ்ட் புரோஸ்டோகிளாண்டின் ஒன்னு சொன்னோம் பாருங்க, ஒரு ஹார்மோன். அது என்ன செய்யணும், ஸ்டிமுலேட் தட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் ட்ராக்ட ஸ்டிமுலேட் பண்ணுமா அந்த ஃப்ரக்டோஸ். ஒரு என்ன சொன்ன புரோஸ்டோகிளாண்டின். சரியா? சோ இதுல ப்ராஸ்டேட் சுரபின்னு ஒன்னு சொன்னேன் பாருங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் தட் யூரித்ரால இருக்கும். இந்த ஏரியா பர்டிகுலர் செக்ரீட் தட் ஆக்டிவேட் த ஸ்பெர்ம். இதுல இருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளூயிட் வந்து ஸ்பெர்ம் ஆக்டிவேட் பண்ணி ஈஸியா ஸ்விம் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுமா. நெக்ஸ்ட் பல்போ இல்லைன்னா கவுபார்ஸ் கிளாண்ட். இட்ஸ் லைஸ் அ பெனித்தம். இதுக்கு கீழே தான் இருக்கும். இந்த இருக்குல்ல ப்ராஸ்டேட் சுரபிக்கு கீழே இருக்கும் பெனித் ஆஃப் த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட். இது ப்ரீபியூச்சுவல் கிளாண்ட்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த ப்ரொடியூசர் சிபேசியஸ், ஒரு மாதிரி வளவளப்பான திரவத்தை சுரக்கும் சிபேசியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ். அப்ப இங்க எபிடெர்மிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்பெர்ம் வெளியே வருது. ஸ்பெர்மோட அந்த ஃப்ளூயிட் இந்த சொன்ன பாத்தீங்களா, செமினல் வெசிக்கல்ஸ், ப்ராஸ்டேட், இந்த பல்போ யூரித்ரல், இதெல்லாம் ஃப்ளூயிட் மிக்ஸ் ஆகி தான் இட் வில் பி எஜாகுலேட்டட் டக்ட் வழியா வெளியே வரும். சோ திஸ் அத ஸ்பெர்ம் பிளஸ் தட் செக்ரீஷன் we are called as semen. ஸ்பெர்ம் வேற, செமன் வேற. செமனுக்கு இன்னொரு பேர் தான் செமினல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவோம். செமினல் ஃப்ளூயிட், ஸ்பெர்ம் ஆர் செமினல் ஃப்ளூயிட். சரியா? சோ அப்ப இதுல நார்மலா ஒன் எஜாகுலேஷன், ஒரு தடவை எஜாகுலேட் பண்ணா மேக்ஸிமம் 3 ml வந்து ஸ்பெர்ம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸ்பெர்ம் மீன்ஸ் செமினல் வெசிக் ஸ்பெர்ம். சோ இந்த 3 ml 200 to 400 மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்குமா சார்? சும்மா 1000 லட்சங்கள் கிடையாது. ஒரு எஜாகுலேஷன்ல 3 ml 200 to 400 மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் தட். இவ்வளவு ஸ்பெர்ம் இருந்தாதான் அந்த மேல் வந்து பொட்டண்டா இருப்பான். பொட்டன்ட் மீன்ஸ் மேல் ஸ்டெரைல் இல்லாம இருப்பாங்க. The number of sperm count will be decreased, that males are impotent. That is called sterile person, மலடு அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா இவ்வளவு ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ்க்குள்ள ட்ராக்டுக்குள்ள போய் அது ஒரு எக்குக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நிறைய இது போகும்போதே இறந்துரும். அப்ப அதுல ஒண்ணுதான் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு நடக்கும். அடுத்தடுத்து நான் வரும்போது சொல்றேன். சரியா? ரைட். திஸ் செமன் pH 7.35 to 7.5 இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதான் சார் மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம். சோ இதுல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்ன கிளான்ஸ் அது பாத்துக்கோங்க. அது மாதிரி ஸ்பெர்ம் மூவ்மெண்ட் கரெக்ட் சீக்வன்சி நீட்டிலே கேட்டாங்க. இது சரியா? கரெக்ட் சீக்வன்சி எங்க இருந்து ஸ்பெர்ம் பீனிஸ் வரைக்கும் எப்படி எங்க எப்படி வருது கரெக்ட் சீக்வன்சி கேட்பாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட். இதுல டிஸார்டர் பார்க்கும்போது ப்ராஸ்டோமெகாலி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, the enlargement of prostate gland, அது பிரச்சனை தான். அது மாதிரி some important sterile condition, அது பேஜ் நம்பர் 99ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சில பிரச்சனை உள்ளது, அதெல்லாம் நீங்க சும்மா ஜஸ்ட் பாத்துக்கோங்க. பீனிஸோடது இதுல டிஆர்ல கேட்டாங்க சார். போன வருஷம் மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் தான் கொஸ்டின் வந்துச்சு சார். எது கேட்டாங்கன்னா இந்த கவுபார்ஸ் கிளாண்ட் தான் கேட்டாங்க சார். கவுபார்ஸ் கிளாண்ட் டிஆர்பில லாஸ்ட் இயர் கேட்ட கொஸ்டின். நான் இது என்னன்னு சொல்றேன். இது பல்போ யூரித்ரல் கிளாண்ட். இது வந்து மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் அந்த ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் வரும்போது நான் அதை டீட்டெயிலா நான் சொல்றேன். சரியா? இதுல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. சரியா? இதுல பேஜ் நம்பர் 99 பாருங்களேன். பேஜ் நம்பர் 99ல
இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னதை ஃபுல்லா இது வேற புக், அது வேற புக் சார். இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டு பிசியாலஜி புக், நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் பிசியாலஜி புக் இது. சரியா? பேஜ் நம்பர் 99. அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது வேற புக். ஸோ இது ஏன் இதை மட்டும் இந்த டேபிள் கொடுத்துருக்கேன்னா, இது கடைசியில் ரிவிஷனுக்கு வச்சுக்கணும். ஒரு மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்னா என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்குது, அவ்வளவுதான். சிம்பிளா இவ்வளவு நேரம் சொன்னது இந்த டேபிளுக்குள்ளே அடங்கிடும் சார். அப்ப கரெக்டா ரிவிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டா போதும், வேற ஒண்ணுமே நீங்க செய்ய வேண்டாம். இந்த டேபிளை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க போதும். நெக்ஸ்ட் டிஸார்டர் ஆஃப் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், அது நீங்க பார்த்துக்கோங்க போதும் சார். மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் we are going to see the female reproductive system. ஸோ ஃபீமேல் இதுல ஹார்மோன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ரைட்டா நான் சொல்லிடுறேன். இங்க பாருங்க, இது ஏற்கனவே சொன்னதான் நம்ம லாஸ்ட்ல ஹைப்போதலாமஸ், அது ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி, இதுல வந்து FSH LH, அந்த LH லிடிக் செல்ஸ்ல இருந்து நான் சொன்னல ஸ்டிமுலேட் பண்ணி டெஸ்டோஸ்டிரான். இது எதுக்கு பயன்படுனா மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் செகண்டரி செக்சுவல் கேரக்டர், பர்டிகுலர் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ், அதாவது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம். இது பாசிட்டிவ் அந்த இடத்துல. இது ஸ்டாப் பண்ணா இந்த பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் சொல்லக்கூடியது. ஹார்மோன் கண்ட்ரோல் தான், எல்லாமே வந்து ஹார்மோன் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதுதான். சரியா? இதுவும் அடுத்த அதே தான். அந்த ஹைப்போதலாமஸ்ல இருந்து அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லியிருக்கோம். ஏற்கனவே சொன்னதான், எதுவும் புதுசா ஒண்ணும் கிடையாது. ரைட். அடுத்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்க போறது என்னன்னா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். சரியா? ஸோ இதுல ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பொறுத்தளவு இதுல மேல் மாதிரி தான், சில டிஃபரன்சியேஷன்லாம் இருக்குது இதுல. இதுக்கு என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட், இதுலயும் அதே மாதிரி என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, பார்ட்ஸ், வாட் ஆர் த பார்ட்ஸ் இன் த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், அதெல்லாம் பார்ப்போம். சரியா? ரைட். See here, பேஜ் நம்பர் 102 சார் மெட்டீரியல்ல. இல்லைன்னா 100லயே ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்க டயக்ராம் பார்க்கணும். ஓகே. ஸோ எ பேர் ஆஃப் ஓவரி, இங்க பாருங்க 1 and 2, ரெண்டு ஓவரி, லைக் லெஃப்ட் சைடு 1, ரைட் சைடு 2. ஃபெலோப்பியன் டியூப் 1 2, ஃபெலோப்பியன் டியூப். யுட்ரஸ் ஒன்னே ஒண்ணுதான், இது ஃபுல்லா தான் யுட்ரஸ் தான் போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா, இதான் யுட்ரஸ். நெக்ஸ்ட் வெஜினா, அதுக்கடுத்து எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியான்னு சொல்லக்கூடியது. அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா வெஜினாக்கு வெளியே இருக்கக்கூடியது. அண்ட் பிரஸ்ட் ஆல்சோ ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தோட சேர்ந்தது தான். சரியா? இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஓவரி. சரியா? ஸோ ஓவரி லொகேஷன் லைஸ் அண்ட் தட் லோயர் பார்ட் ஆஃப் தட் அப்டாமன். It held to that a broad ligament of the double fold peritoneum of that mesovaria, double fold into that. So that இங்க தான் வந்து மெயினா வந்து ஜெனரலி ரொம்ப டீட்டெயிலா நான் ஓவரி பத்தி சொல்லனா தனியா ஒரு டயக்ராம் இருக்கும். யா, இந்த டயக்ராம் பாருங்க, இதுதான் சார் சிங்கிள் ஓவரி. லாஸ்ட்ல இது மேனுவலா நம்ம படம் போட்டோம். ஒரு ஓவரியோட கிராஸ் செக்ஷன். சரியா? ஸோ நார்மலா எக்கு நல்லா கவனிங்க, இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் எக் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க. இது பிரைமரி. இதை பத்தி நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் எப்ப சொல்லுவேன்னா அடுத்தது எம்பிரியாலஜி நடத்தும் போது சொல்லுவேன், ஃபார் ஊஜெனிசிஸ் டீட்டெயிலா. ஸோ ஒரு பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ், பிரைமரி ஃபாலிக்கல் பிரிமாடியல் ஜெர்ம் செல்ஸ்ல இருந்து பிரைமரி ஃபார்ம் ஆகும், பிரைமரில இருந்து செகண்டரி ஃபார்ம் ஆகும். இப்படியே டெவலப் ஆகி இந்த டைரக்ஷன் டெவலப் ஆகி பக்காவா ஒரு கிராஃபியன் ஃபாலிகல்ஸ், ஒரு நடுவுல ஒரு மெச்சூர் எக்கு சுத்தி வந்து ஃபாலிகல் செல்ஸ் எல்லாம் இருந்தா அதுக்கு பேர் தான் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல், மெச்சூர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல். இது நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ் சார் கொஞ்சம் மீட் பண்ணுங்க உங்களை. இது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இது ஃபுல்லாவே யார் ரெஸ்பான்சிபிள்னா FSH, ஃபாலிக்கல் செல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன். சரியா? இதான் நான் மெயினா என்ன சொன்னேன், 5வது நாள்ல இருந்து 14வது நாள் வரைக்கும் இது சிந்தசைஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் தட் 14th டே இந்த ப்ராசஸ் தட் இஸ் கால்ட் LH, luteinizing hormone. LH will be synthesized, the ova will be released from the ovary, that is we are called as ovulation. Ovulation முடிஞ்ச பிறகு இந்த கிராஃபின், எம்டி கிராஃபின் ஃபாலிக்கல் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஒரு yellow கலர்ல ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்களா, இதுக்கு பேர் தான் கார்பஸ் லூட்டியம். that is we are called as கார்பஸ் லூட்டியம். the egg release ஆன பிறகு this corpus luteum, you know very well, important role to synthesize of the progesterone and relaxin hormone. This corpus luteum again இதுவும் கார்பஸ் லூட்டியம் தான், சும்மா பிக்சருக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அகைன் ஒன் எல்லோ பாடிஸ் அப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஃபைனலா. இதுக்கு பேர் தான் கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ். ஓகே. அப்ப இது ஃபுல்லா இந்த சொன்னது ஃபுல்லா பாருங்க, மேக்ஸிமம் அவுட்டர்லயே தான் இருக்கும், இந்த ரீஜன்ல தான் இருக்கும். இது கார்டெக்ஸ் ரீஜன். மிடில் ரீஜன் ஃபுல்லா பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும். இதுல இருந்து ஃபுல்லா பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும் சார். இதுதான் ஒரு ஓவரியோட ஸ்ட்ரக்சர். இப்படி நான் வந்து சிம்பிளா சொல்லி முடிச்சிட்டேன், ஒரு எக் இப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லி. இது எம்பிரியாலஜி வரும்போது ஊஜெனிசிஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்ப்போம். சரியா? இதுதான் வந்து ஓவரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது எதுனா ஃபெலோப்பியன் டியூப். இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் ஃபெலோப்பியன் டியூப். ஆக்சுவலி த ஃபெலோப்பியன் டியூப் ஜெனரலி திஸ் ஃபெலோப்பியன் டியூப் பேர், ஒரு ஜோடி. சரியா? 10 to 12 சென்டிமீட்டர் இன் லாங். 4 ரீஜனா பிரிக்கிறாங்க சார். இதை
இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபண்டிபுலம், ஆம்புலம், இஸ்துமஸ், யூட்ரைன் பார்ட். சரியா? ஃபிலோப்பியன் டியூப்ல. சோ ஃபிலோப்பியன்ல ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அது என்ன சார் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. இதுக்கு பேரு இன்ஃபண்டிபுலம், ஆம்புலம் சொல்றது. யூட்ரைன் பார்ட்னா இந்த பார்ட் ஃபுல்லா யூட்ரைன் பார்ட் சார். இந்த இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட் அதுல. இது ஃபிலோப்பியன் டியூப்ல. ஓகே, ஆம்புலம்னா இந்த ஃபுனல் மாதிரி இருக்கும். இஸ்துமஸ்ன்றது இது ஜாயினிங் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. சரியா? இது ஃபுல்லா இன்ஃபண்டிபுலம் சொல்லக்கூடியது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இருக்கக்கூடியது. ரைட், இது ஞாபகம். அதுக்கு அடுத்து இது லெஃப்ட் சைடு ஒரு ஃபிலோப்பியன், ரைட் சைடு ஒரு ஃபிலோப்பியன். இது ஃபுல்லா என்ன சார்னு கேட்டா இதுதான் யுட்ரஸ். சோ யுட்ரஸ் பொறுத்தளவு இங்கிலீஷ்ல வந்து யுட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம், கருப்பைன்னு சொல்லுவோம், நார்மலா ஊம்னு கூட சொல்லுவோம். WOMB, ஊம். இதுல கொஸ்டின் வந்திருக்கு, கேட்கலாம், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யுட்ரஸ் வந்து இருக்கிறதுலே அது ஸ்பெஷல் டைப்பா இருக்கும். அந்த செல் ஒரு நிமிஷம் சார், மசில்ஸ் இங்க வருங்க. அவுட்டர் மோஸ்ட் பெரிட்டோனியல் கவரிங், அவுட்டர் மோஸ்ட் இந்த பிக்சரை பாருங்க, இந்த ரவுண்ட் பண்றேன் பாருங்க, தட் இஸ் கால்ட் பெரிமெட்ரியம். சரியா? அடுத்தது இந்த மிடில் இருக்கு பாருங்க, இந்த இடத்துல ரவுண்ட் பண்றேன் பாருங்க, இது ரெண்டாவது. இதுக்கு பேரு மயோமெட்ரியம், ஸ்மூத் மசில் லேயர், தட் இஸ் கால்ட் மயோமெட்ரியம். அடுத்தது இன்னர் மோஸ்ட் இந்த ரவுண்ட் பண்றேன் பாருங்க, எண்டோமெட்ரியத்துல இன்னர் மோஸ்ட் ரீஜன், தட் இஸ் கால்ட் எண்டோமெட்ரியம். கேட்டிருக்காங்க சார். இது வந்து இட் செக்ரீட் த மியூக்கஸ் மெம்பரைன், செக்ரீட் த மியூக்கஸ். கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாம் எண்டோமெட்ரியம் மட்டும் தான். இன்னர் லேயர் ஆஃப் தட் யூட்ரஸ் வி ஆர் கடைசி எண்டோமெட்ரியம். த கரெக்ட் சீக்வன்சி கேட்டுருவாங்க. அவுட்டர் டு இன்னர், இன்னர் டு அவுட்டர். பேஜ் நம்பர் 102 மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன், நீங்க பாத்துக்கோங்க. சரியா? இன்னர் டு அவுட்டரா, அவுட்டர் டு இன்னரா, அது பாத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் யூட்ரஸ் முடிச்சு, கருப்பை. சரியா? இது வந்து வெஜினா. வெஜினா ஆக்சுவல் மஸ்குலர் டியூப், ஆல்மோஸ்ட் 7.5 சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்குமா. இதுக்கு வெளியே தான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஜென்டாலியா, தட்ஸ் லேபியா மைனர், லேபியா மேஜர் அண்ட் கிளட்டோரியஸ், அது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ல இருக்க மாதிரி ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ல a pair of vestibular or Bartholian glands is present. that இல்ல Bartholian glands அப்படின்னா ஒரு கிளாண்ட் இருக்குமா. ரொம்ப அங்க இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஸ்பெஷலா நிறைய கிளாண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. சரியா? இது சைட் வியூல உள்ள டயக்ராம்ல இருக்கான்னு வேணா பார்ப்போம். ஒரு நிமிஷம். எஸ், இது வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக், சாரி ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தோட சைட் வியூ பார்ட்ஸ் இதுல இல்ல, பார்ட்ஸும் இதுல இல்ல. சரி, நான் சொன்ன அந்த கிளாண்ட் அங்க மேல சொன்ன மாதிரி இதுல கிளாண்ட்ஸ் இருக்குமான்னு பார்த்தேன். பர்த்தோலியன் கிளாண்ட், இட்ஸ் செக்ரீட்டட். அது வந்து அங்க வந்து பல்போ யூரெத்தியல் கிளாண்ட், இட்ஸ் செக்ரீட் லூப்ரிகன்ஸ் சொன்ன பாத்தீங்களா, ஃப்ளூயிட். அதே இது வந்து இங்க பர்த்தோலியன் கிளாண்ட் அந்த வேலையை செய்யும். இது வந்து ஹோமாலாகஸ் ஆஃப் தட், இதான் கொஸ்டின் சார். ஹோமாலாகஸ் ஆஃப் இது பர்த்தோலியன் கிளாண்டுக்கு பதிலா இங்க ஃபீமேல் பர்த்தோலியன் கிளாண்ட், மேல என்ன கிளாண்டுன்னு கேட்பாங்க. அதான் பல்போ யூரெத்தியல் கிளாண்ட். அதான் நான் சொன்னேன் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி, இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டிருக்காங்க, நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? அதுதான் உள்ள விஷயங்கள். அத கவுபார்ஸ் கிளாண்ட் இல்ல பல்போ யூரித்ரல் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது அல்கலின் மியூக்கஸ் வந்து செக்ரேட் பண்ணக்கூடியது. சரியா? இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. சிபேஸ் ஒரு மாதிரி ஃப்ளூயிட செக்ரேட் பண்ணக்கூடியது. இந்த கேஸ் ஆஃப் மேல், இது ஃபீமேல்ல இந்த மாதிரி நடக்கும். இது வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துல. சரி, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் அவ்வளவுதான். இதுல உள்ள விஷயங்கள் ஃபுல்லா வேற ஒன்றும் பெருசா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துல கிடையாது. யூட்ரஸ் ஃபுல்லாவே சொல்லிட்டோம். நெக்ஸ்ட் அது எப்படி ஒரு எக் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறது, அதெல்லாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்த டாபிக்ல வரும்போது பார்ப்போம். சரியா? இது சைட் வியூ. ரைட். ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்கறது வந்து பிரஸ்ட். இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன் தான். சரியா? மெமரி கிளாண்ட், பிரஸ்ட். ஸோ பிரஸ்ட் பொறுத்தளவு இதுல எப்படின்னா, ஆக்சுவல் த கிளாண்ட் வில் பி ஓப்பன் டு த நிப்பிள். இந்த ஏரியா, திஸ் இஸ் நிப்பிள் ஏரியா. ஆக்சுவல் லாக்டோஃபரஸ் டக்ட், இது ஃபுல்லா டக்ட். இந்த ஒரு கிரீன் சாரி ப்ளூ கலர்ல இருப்பாங்க. சரியா? இது வந்து லோப்ஸ், மெமரி. அது வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கிறது ஃபுல்லாவே மெமரி கிளாண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சரியா? இந்த ப்ளூ கலர்ல அப்படி வந்து இப்படி இந்த நிப்பிள் வருது பாத்தீங்க, இது ஃபுல்லா இந்த இடத்துல லோபல் மெமரி கிளாண்ட்ஸ். மற்ற எல்லோ கலர் இருக்கு ஃபுல்லா ஃபேட்டி டிஷ்யூ. எல்லோ கலர் ஃபுல்லாவே ஃபேட்டி டிஷ்யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் தட் பிரெக்னன்சி, உங்களுக்கு தெரியும், நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல 2-3 கிளாஸ் முன்னாடி சொன்னேன், தட் இஸ் அ மில்க் செக்ரீஷன். மில்க் செக்ரீஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்மோன். அதை செக்ரீட் பண்ண மில்கை திரும்ப எஜாக்குலேட் பண்றக்கூடிய ஆக்சிடோசின், அது ப்ரொலாக்டின். ப்ரொலாக்டின் வந்து மில்கை செக்ரீட் பண்ணக்கூடியது அட் த டைம் ஆஃப் பெர்மனன்ட். ஆஃப்டர் த டெலிவரி, சரியா, ஒரு பேபி பிறந்த உடனே
இந்த மில்க் எஜாக்குலேட் பண்றது யாருன்னு கேட்டா ஆக்சிடோசின். இதெல்லாம் முக்கியமான கொஸ்டின். மில்க் சிந்தசிஸ் பேரு ப்ரொலாக்டின், மில்க் எஜாக்குலேட் அவுட் பண்றது ஆக்சிடோசின். சரியா? ரைட். மற்றபடி நார்மலா தான் இருக்கும். இதுல வந்து that particularly the store that milk during that lactation time, அது பால் கொடுக்கும்போது அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய. ஸோ தட் மெமரி கிளான்ஸ், நார்மலா உள்ள மெமரி கிளான்ஸ். டிஸார்டர் இங்க வந்து நிறைய மேலுக்கு எப்படி டிஸார்டரோ ஸ்டெரிலிட்டி, அதே மாதிரி ஃபீமேலுக்கும் ஸ்டெரிலிட்டி இருக்குது. இதுல மெயினா வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ட் பொறுத்தளவு இதுல என்ன பிரச்சனை வரும்னா இந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள்ல பிரச்சனை வரும். மென்ஸ்ட்ரல் இர்ரெகுலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏ மென்ஸ்ட்ரியா டிஸ்மென்ஸ்ட்ரியான்னு சொல்லுவாங்க சார். சார் இதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில் நடத்துறேன். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மென்ஸ்ட்ரேஷன், தட் இஸ் கால்ட் ஏமென்ஸ்ட்ரியா. பெயின்ஃபுல் மென்ஸ்ட்ரேஷன் தான் டிஸ்மென்ஸ்ட்ரியான்னு சொல்லக்கூடியது. சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அபவுட் தட். அடுத்தது அவ்வளவுதான் ரீப்ரொடக்டிவ் பொறுத்தளவு, மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர். இதுல பார்த்னோஜெனிசிஸ் நான் எம்பிரியாலஜி வரும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்றேன் சார். இப்போ சும்மா லைட்டா டச் பண்றேன். ஏன்னா இந்த ஏரியால தேவையில்லை, இருந்தாலும் லைஸா சொல்றேன் நான். ஏன்னா எம்பிரியாலஜி வரும்போது அது தனியா ஒரு டாபிக்கே இருக்கு. ஒரு கொஸ்டின் பார்த்னோஜெனிசிஸ்ல வரும். The development of without fertilization, that is called parthenogenesis. Example honeybee, wasp, அதெல்லாம் சொல்லலாம். honeybee வந்து ஒரு டிஃபரெண்டானது. The unfertilized egg to develop that haploid male and fertilized egg to develop into the diploid female. இதெல்லாம் நான் பார்த்னோஜெனிசிஸ்னு ஒரு டாபிக் வரும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலா நான் சொல்றேன். சரியா? ஸோ ஹெர்மாப்ராடிட்னா சில அனிமல்ஸ்ல இருக்கும். அது மோனோசிஸ். Both male and female gametes are formed in the single individual or same individual. ஒரே சிங்கிள்னு சொல்லக்கூடாது, சேம் சொல்லணும். சேம் இண்டிவிஜுவல்லையே மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் போத் வந்து இருந்தாவே இப்போ தான் மோனோசிஸ் ஹெர்மாப்ராடைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். இதுல ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துல இதுல பேஜ் நம்பர் 105 அந்த இதே மாதிரி இது வேற புக் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நான். இதுல வந்து மெயினா பாருங்க, அந்த டேபிள்ல பக்காவா கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, ஒரு டேபிள். சரியா? அந்த டேபிள் அது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட், ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அங்க சொல்லியிருக்கோம். அதை மட்டும் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. சரியா? ரைட். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட். சரியா? இதை நான் நடத்திடுறேன். அதுக்கடுத்து மீதி ரிமைனிங் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் சைக்கிள், மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் தனியா நான் சொல்றேன். சார் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா சிலபஸ் கிடையாது, பட் யூஜில உண்டு. இதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் கிடையாது, இருந்தாலும் நம்ம இதை வந்து என்னன்னு பார்த்துருவோம். சரியா? ஓகே, ஒரே ஒரு நிமிஷம். யா லிசன். ஸோ பர்த் கண்ட்ரோல் இது சும்மா லைட்டா ரீட் பண்ணுங்க, ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா சிலபஸ் இல்லை. ஒரு பர்த் கண்ட்ரோல் என்னது? ஸோ ஒரு ஸ்பெர்ம் எக் ரெண்டு ஜாயின் பண்ணாம எப்படிலாம் ப்ரிவென்ட் பண்றோம், அதான் நம்ம பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்னு சொல்லக்கூடியது. சரியா? ஸோ அவாய்ட் தட் அந்த பர்த். ஸோ இதுல டெம்பரவரி மெத்தட் இருக்கு, பெர்மனன்ட் மெத்தட் இருக்கு. டெம்பரவரியில நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. சரியா? மேபி சில சேஃப் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் நடத்த பிறகு நான் சொல்றேன் எது சேஃப் ஜோன், எது டேஞ்சர் ஜோன், அது நான் அந்த டைம்ல சொல்றேன். சரியா? மத்தெல்லாம் சும்மா நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க ரீட் பண்ணி விடுங்க போதும் சார். பேரியர் மெத்தட்னா அந்த ஸ்பெர்ம் வந்து என்டர் ஆகாம, ஃபீமேல் ட்ராக்ல என்டர் ஆகாம இருக்கிறது பேரியர் மெத்தட். இதுல மெயினா வந்து கெமிக்கல் மென்ஸ்ல சில டேப்லெட், ஜெல்லி, சில பேஸ்ட், கிரீம் அதெல்லாம் இருக்குது. சரியா? மெக்கானிக்கல் மெத்தட்ல மெயினா வந்து காண்டம் யூஸ் பண்றது மெக்கானிக்கல் மெத்தட். ஒரு நார்மலா இதெல்லாம் காம்பத்திவ்ல உள்ளது. சரியா? காண்டம் யூஸ் பண்ணக்கூடியது, டயகனல் இல்ல, பரவாயில்ல. காண்டம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது அதெல்லாம். இது மேலுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அட் த டைம் ஆஃப் தட் இன்டர்கோர்ஸ். ஈவன் த ஃபீமேலுக்கும் டயஃப்ரம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. செர்விக்கல் கப் 107ல இருக்கு பாருங்க டயஃப்ரம், அது ஃபீமேல் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. அப்ப வந்து நார்மலா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ல டயஃப்ரம்னா இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க சார், இந்த இடத்துல. அப்ப ஸ்பெர்ம் வந்து உள்ள என்டர் ஆகாது. ஓகே, அது டயஃப்ரம், செர்விக்கல் கப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதுல பேஜ் நம்பர் 107ல அது மாதிரி ஐயூடி, அது அதான் கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு டயக்ராம் காமிச்சேன் தெரியுங்களா? ஐயூடி இந்த இடத்துல ஐயூடி நாட் டி. ஸோ ஆக்சுவலி இப்படி சொல்லலாம், இந்த இன்ட்ரா யுட்ரைன் டிவைசஸ் இதுல நிறைய இருக்கு, நிறைய டிவைசஸ் யூஸ் பண்றாங்க. சரியா? பிசியாலஜிக்கல் ஓரல் டிவைஸ் இதெல்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ரீட் பண்ணிக்கோங்க. வேற இந்த காப்பர்டி தான் இதை மெயினா சொல்லுவாங்க சார். காப்பர்டி இந்த படம் பேஜ் நம்பர் 107ல இருப்பாங்க. இதெல்லாம் அது அந்த கேஸ் தான். இதுல ஒவ்வொரு டைப், நிறைய டைப் இருக்கு காப்பர்டி. ஸோ இது எதுக்கு சார்? இது டெம்பரவரி பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் தான். காப்பர்டி வந்து நார்மலா உங்களுக்கு தெரியும் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்துல வந்து அந்த காப்பர்டியை வச்சிருவாங்க. அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான். அப்ப ஸ்பெர்ம் உள்ள போனோன்னு என்ன ஆகும்னா,
அந்த காப்பர் பிளஸ் பிளாஸ்டிக் இட்ஸ் அ மேடப் ஆஃப் காப்பர் பிளஸ் பிளாஸ்டிக். அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்பெர்ம்ல உள்ள போன உடனே அங்க பர்டிகுலர் இதான் காப்பர்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி இருக்கும். இந்த ஸ்பெர்ம் உள்ள போன உடனே இந்த இங்க பிஹெச்ல மாறி இருக்கும். அப்ப ஸ்பெர்ம் எல்லாமே இறந்துடும். அதான் அதோடைய இதுல 3 இயர்ஸ் காப்பர்ட்டி 5 இயர்ஸ் காப்பர்ட்டி அப்படி நிறைய இருக்கு சார். அதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க. இதுல எல்லாமே டெம்பரரி மெத்தட் தான். ஈவன் த கான்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ் அட் த ஃபீமேல் வி ஆர் யூசிங் தட். இது எல்லாமே என்னன்னா டெம்பரரி பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட். ஓகே, சோ இதே இது பெர்மனன்ட் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது. அது என்ன சார் பெர்மனன்ட் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்? ஸோ பெர்மனன்ட் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்னா இங்க பாருங்க, இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் மேல். மேலுக்கு நான் சொன்னேன் இதான் வாஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். வாஸ் டிஃபரன்ஷியா. இந்த வாஸ் டிஃபரன்ஷியா கட் பண்ணி இட் வில் பி லிகேஷன், முடிச்சு போட்டுருவாங்க. இந்த பாத்தீங்களா, இந்த ஏரியா பாருங்க, கட் பண்ணி முடிச்சு போட்டுருவாங்க. அப்ப ஸ்பெர்ம் வந்து கரெக்டா எபிடிடிமிஸ்ல இருக்கும். அட் த டைம் ஆஃப் த இன்டர்கோர்ஸ் த ஸ்பெர்ம் இங்க இருந்து மைக்ரேட் ஆகி இது வரைக்கும் தான் வரும், இங்க வராது. வாஸ் டிஃபரன்ஷியல். நெக்ஸ்ட் அப்ப இங்கே ஸ்டாப் ஆயிடும். அப்படி எப்படி ஸ்பெர்ம் உள்ள ஃபீமேல் ட்ராக்ல போகாது. ஸோ அது இது இருந்தா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. திஸ் இஸ் கால்ட் பெர்மனன்ட் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் இன் மேல். இது வந்து வாஸ் டிஃபரன்ஸை கட் பண்றவாக தான் இதுக்கு பேர் என்னன்னா வாசக்டமி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. The permanent birth control method UGT like a question. Permanent birth control method in male, that is called vasectomy. இதே இது இங்க ஃபீமேலுக்கு பாருங்க, இங்க கட் பண்றாங்களே, இதுக்கு பேர் என்னது ஃபெலோப்பியன் டியூப். ஃபெலோப்பியன் டியூபை கட் பண்றவாக ஃபீமேலுக்கு டியூப்டெக்டமி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. வாசக்டமி, டியூப்டெக்டமி. ஃபெலோப்பியன் டியூபை கட் பண்றது. டமி அப்படின்னா கட்டிங் அண்ட் லிகேஷன் முடிச்சு போடுதல் அர்த்தம். இதெல்லாம் பழைய மெத்தட்ஸா இருக்கு. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி முடிச்சு போடலாம். இப்பெல்லாம் வந்து லேப்ராஸ்கோபி தான். ஜஸ்ட் ஒரு லேப்ராஸ்கோப் மெத்தட்ல ஒரே ஒரு சாக் பீஸ் அளவு தான் ஹோல் இருக்கும். இங்க போட்டு இந்த இடத்த என்ன செஞ்சிடும், அப்படியே கரண்ட் மூலம் கறிக்கிடுவாங்க சார். அப்படியே கறிக்கிடுவாங்க, கட் ஆயிரும், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு வச்சு. மேலுக்கும் ஃபீமேல். பட் இது ரொம்ப சிம்பிள். யாருக்குன்னு கேட்டா மேலுக்கு பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் தான் ரொம்ப சிம்பிள். ஃபீமேலுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த மேக்சிமம் ஒரு 2வது சைல்டு பிறக்கும்போது டாக்டர் கேட்பாங்க பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் பண்ணிடுவான்னு கேட்பாங்க. நம்ம ஓகேனா சப்போஸ் சிசேரியன் இருந்தா அந்த டைமே அதையும் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா. இந்த மாதிரி ஃபேமிலி பர்த் கண்ட்ரோல், அதாவது குழந்தை போதும் 2 குழந்தை போதுன்னா பெர்மனண்டா பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாசக்டமியோ டியூப்டெக்டமியோ. இங்க ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் இருந்தா இதுக்கு ஸ்பெஷல் சிஎல்லாம் இருக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐ திங்க் 28 நாளா எஃப்னு நினைக்கிறேன். நிறைய இருக்கு சார் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டுக்கு. ஃபீமேலுக்குலாம் வந்து குழந்தை பெற்றுக்கிட்டா எத்தனை வருஷம், 1 வருஷம். நாளா உள்ள வேலைக்கு வரும்போது 3 மாசம் லீவ் தந்தாங்க நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் 3 மாசம், அப்புறம் 6 மாசம் தந்தாங்க. இப்பெல்லாம் 1 வருஷம் நினைக்கிறேன். 9 மாசமோ 1 வருஷமோ. ஐயோ எனக்கு குழந்தைலாம் பிறந்துருச்சே சார், நான் இனிமே வேலைக்கு வந்து அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க சரியா. நிறைய இருக்கு, சும்மா ஒரு இதுக்காக சொல்றேன். ஓகே, ஈவன் மெட்டர்னிட்டி லீவு, இந்த ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணா கூட லீவ் உண்டு. ஏன் அபார்ஷன் ஆனா கூட லீவ் உண்டு சார் ஃபீமேலுக்கு. ஐ திங்க் 28 டேஸ் கொடுப்பாங்க. அபார்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி டாக்டர் ஒரு சர்டிஃபிகேட் மட்டும் வாங்கி கொடுத்தா போதும். வீட்டுல 28 நாள் ஸ்பெஷல் சிஎல். உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு பாருங்க. அப்ப இதெல்லாம் நடக்குமான்னு கேட்க வேண்டாம், சும்மா ஒரு இதுக்காக சொல்றேன் எதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, ரைட்டு. ஸோ இது பெர்மனன்ட் பர்த் சிம்பிள் கொஸ்டின். இது மாத்தி எழுதுறாங்க. ஏற்கனவே டிஆர்பிலையும் கேட்டிருக்காங்க. வாசக்டமி அப்படின்னா வாஸ் டிஃபரன்ஸை கட் பண்றவங்க வாசக்டமி, ஃபெலோப்பியன் டியூபை கட் பண்றவங்க டியூப்டெக்டமி. இன்னும் சிம்பிளா புரியும்படி இந்த எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. வாசுன்னா யாரு, ஆனா பெண்ணா, ஆண். அப்ப மேலுக்கு பண்ணக்கூடிய பெர்மனன்ட் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் பேர் வாசுவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாசக்டமி முடிஞ்சு வச்சு. இனி மறந்தா நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சரியா. அதே 110 பேஜ் நம்பர் 110ல அதை பத்தின டேபிள், இவ்வளவு நேரம் சொன்ன விஷயம் டேபிள்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 112 மக்கள்லாம் ஏற்கனவே லாஸ்ட்ல நான் நடத்தினேன். 112, 113 இதுல நடத்தாத ஒரே ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டா ஃபிரமோன் இன் ரீப்ரொடக்ஷன் பேஜ் நம்பர் 114 தான் நான் நடத்தல. ஓகேவா. ஃபிரமோன் இன் ரீப்ரொடக்ஷன். இது வந்து நான் மென்சுரல் சைக்கிள், அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் சைக்கிள் நீ நடத்தல, அதை நான் கடைசியில நடத்துறேன். ஏன்னா அது வந்து மெட்டீரியல் வந்து அடுத்த பார்ட்ல இருக்கும், அதுக்காக தான். சரி, ஃபிரமோன் இன் ரீப்ரொடக்ஷன். ஃபிரமோன் இன் ரீப்ரொடக்ஷன் இது தனியா நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கு, நல்லா ஞாபகம். பேஜ் நம்பர் 114 ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா அந்த 114வது நம்ம பேஜ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். இதே இது நான் பேசிக் கான்செப்ட்ல 1.5 பக்கம் கொடுத்துருப்பேன் சார். 1.5 பக்கம் நான் சேலஞ்சே பண்றேன்.
ஒரு ஃபீரமோன்னா அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ல இருக்கும். 1.5 பக்கம் தான் கொடுத்துருப்பேன். கரெக்டா டைட்டில் வந்து எக்டோ ஹார்மோன் அண்ட் ஃபீரமோன் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் போட்டு கொடுத்துருப்பேன். அதுல கொஸ்டின் அதுலயே இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மேக்சிமம் இந்த 1 பேஜ் 114ல வந்துடும் கொஸ்டின். அப்படி மிஸ் ஆனா அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ல 1.5 பக்கம், அவ்வளவுதான். இதை படிச்சா ஒரு கொஸ்டின் வரும். அவங்க இந்த ஏரியால கொஸ்டின் எடுத்தாங்க. ஆனா நம்ம சிலபஸ் வந்து என்னன்னா ஃபிரமோன் இன் ரீப்ரொடக்ஷன் தான். நல்லா ஞாபகம். ஆனா நான் வெறுமனே ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபிரமோன் மட்டும் கொடுத்துருக்க மாட்டேன், எல்லா ஃபிரமோனும் கொடுத்துருப்பேன். சரியா? வாட் இஸ் மீன் பை ஃபிரமோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஜென்ரலி திஸ் ஃபிரமோன்ஸ் ஹார்மோன் கண்ட்ரோல் தட் இது எப்படி ஹார்மோன் மாதிரி தான். ஃபிரமோன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹார்மோன் மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது. சோசியல் ஹார்மோன், எக்டோ ஹார்மோன். சிஎஸ்ஏல கேட்ட கொஸ்டின் சார். எக்டோ ஹார்மோன் என்னடா வித்தியாசமா இருக்கு, இப்படி ஒரு ஹார்மோன் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே. அவுட் சைட் த பாடி இட் வில் பி சிந்தசைஸ்ட், நோ, தட்ஸ் வை எக்டோ ஹார்மோன். இப்ப நம்ம ஹார்மோன் எண்டோ ஹார்மோன்னா இந்த பிட்யூட்டரி, தைராய்டு, அட்ரினல், டெஸ்டிஸ், ஓவரி அதெல்லாம் பாடிக்கு உள்ள சிந்தசிஸ் பண்ணவா எண்டோ ஹார்மோன். இது பாடிக்கு வெளியே சிந்தசிஸ் பண்ண எக்ஸ்டர்னல் ஹார்மோன், எக்டோ ஹார்மோன். எக்டோனாவே வெளியே உங்களுக்கு தெரியும், எண்டோனா உள்ள, மீசோனா நடுவுல. இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? பேஜ் நம்பர் 114 இருக்கும் பாத்துக்கோங்க. செக்ரேட்டட் பை த இன்சைட். எதுக்கு சார் இந்த பிரோமோன்? இட் வில் பி அட்ராக்ட் தட் ஆப்போசிட் செக்ஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த சுமல், ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் ஒரு சுமல் இருக்கும் சார். நீங்களே பாப்பீங்க, ஒரு கோட், ஒரு ஆடு மந்தை அம்மா எப்படி போனாவே அந்த ஆடு போனாலே ஒரு சுமல் அடிக்கும். ஒரு பிக்கு பக்கத்துல வந்தாலே சுமல் அடிக்கும். ஒரு பஃபலோ பக்கத்துல வந்தாலே அதுக்குன்னு ஒரு சுமல் இருக்கும். ஒரு ஹியூமன் பக்கத்துல வந்தாலே அவனுக்குன்னு ஒரு சுமல் இருக்கும். இது எப்படி சார் இந்த சுமல்? இந்த இது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தட் அவுட் சைட் த பாடி இட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் சம் ஹார்மோன் தட் இஸ் கால்ட் ஃபிரமோன். சரி, இது எதுக்கு சார்? ஆப்போசிட் செக்ஸ் அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு. ஸ்பீசிஸ் ஸ்பெசிபிக். அந்த ஸ்பீசிஸ் தானா? இப்ப ஹனிபி இருக்கு. ஹனிபி வந்து கரெக்டா வந்து அந்த ஹனிபின்னா அந்த ஹனிபியும் ஒரு ஃபிரமோனை சிந்தசிஸ் பண்ணும். இது நம்ம ஆளு தானா இல்ல வேற ஆளா? அந்த கூட்டுல யார் யார் இருக்கணுமோ அது மட்டும் தான் அந்த ஹைவ்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும். நிறைய ரோல் இருக்கு இதுக்கு. சோசியல் இன்செக்ட் that produce that alarm substance which are exist that other member of the species to attack that invade. இப்போ ஒரு எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்றேன். ஒரு மான் கூட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு டீர், ஒரு சிங்கமோ புலியோ ஏதோ ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் இல்லைன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல வருதுன்னா அப்ப மானுக்குன்னு ஒரு ஃபிரமோன் இருக்கும், ஒரு சுமல். அதுக்கு நம்ம கூட்டத்துக்கு ஆனா சிங்கம், புலி அதுக்குன்னு ஒரு சுமல் இருக்கும். அந்த சுமலை வச்சே கண்டுபிடிச்சிருப்பான் சார். ரைட்டு, டேஞ்சர், இந்த இடத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆகுங்க, நம்ம எனிமி வர்றாங்கன்னு சொல்லி. அந்த அளவுக்கு. ஸோ இந்த ஃபிரமோன்ல இதுல முக்கியமா இது ஹனிபில, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஹனிபில 9 ஆக்சோடிகோனிக் ஆசிட்ஸ், கியூன் சப்ஸ்டன்ஸ், இட்ஸ் செக்ரீட்டட் பை த மேண்டுபுலர் கிளாண்ட் ஆஃப் கியூன் ஹனிபி. 9 ஆக்சோடிகோனிக் ஆசிட் சிஎஸ்ஆர்ல சாரி டிஓல கேட்ட கொஸ்டின் சார். டிஓல கியூன் ஹனிபில உள்ள ஃபிரமோன் பேர் என்ன? 9 ஆக்சோடிகோனிக் ஆசிட். ஸோ இது என்ன சார்? நான் இன்னும் அது ரொம்ப நடத்துவேன். நல்லா கவனிங்க. 2 டைப் ஆஃப் எக்னு சொன்னேன். இதுல கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன். இப்ப ஹாப்ளாய்டு எக்னா இது வந்து மேலா டெவலப் ஆகும். இதே இது ஃபெர்டிலைஸ் ஆகி டிப்ளாய்டு எக்னா அது ஃபீமேலா டெவலப் ஆகும். இதுல மேல் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ட்ரோன்னு சொல்லுவோம். ஃபீமேல் 2 கேட்டகரி சொல்றோம். ஒன்னு இருந்து யாருன்னா ஒர்க்கர், இன்னொன்னு யாருன்னா கியூன், இன்னொருத்தர் யாருன்னா கியூன். சரியா? இந்த கியூன் வந்து ஃபீமேல் பட் ஃபர்டைல். இந்த ஒர்க்கர் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, இதுவும் ஃபீமேல் தான், ஆனா ஸ்டிரைல், மலட்டு ஃபீமேல், மலட்டுத்தன்மையுள்ள பெண் தேனீக்கள். சரி சார், அப்ப பிறக்கும் போதே இது வந்து ஒரு மலடா தான் பிறக்குமா? நோ, அப்படி பிறக்காது. ரெண்டுமே ஃபர்டைலா தான் இருக்குமா? நல்லா கொஞ்சம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. இந்த கியூன் ஹனிபில இருந்து அந்த 9 ஆக்சோடிகோனிக் ஆசிட் வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுமா ஃபிரமோன். இதை இன்ஹால் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஒர்க்கர்ஸ் பி ஃபுல்லாவே வந்து என்ன செய்யும்னா அங்க ஒவேரியன் குரோத் வந்து அப்படியே ரெடியூஸ் ஆயிருமா, அப்படியே இன்குபேட் ஆயிருமா சார், அப்படியே குறைஞ்சிருமா சார். இதுல ஒவேரியன் குரோத் அதுதான் ஸ்டெரைலா மாறிடுதான். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. சரியா? சோ ஒர்க்கர் பி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்ப இது ஒரு இது அதுக்காக தான் இந்த கியூன் ஹனிபி கியூன் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஜென்ரலா சொன்னா 9 ஆக்சோடிகோனிக் ஆசிட். இதே செக்ஸ் அட்ராக்டன்ட் சொன்னேன். அதர் சேம் ஸ்பீசிஸ்குள்ள அட்ராக்ட் பண்றது. சரியா? சம் கெமிக்கல் சம் ஸ்கின்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது. சோ இந்த ஃபிரமோன் இந்த வார்த்தை சொன்னவர் கார்ல்சன், அவர் தான் முதல்ல சொன்னார். ஞாபகம். இது பாம்பிக்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும், பட்டுப்புழு.
அது பட்டுப்புழு அதுக்குன்னு ஒரு சுமல் இருக்கும். அதுல உள்ள பிரோமோனுக்கு பேர் தான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ண பிரோமோன் சார். எது? பாம்பிகால். அந்த பிரோமோன் பேர் பாம்பிகால். பாம்பிக்ஸ் முறையில இருந்து சிந்தேஸ் பண்ணக்கூடியது. சரியா? இல்ல டைப்ஸ் ஆஃப் பிரோமோன்ல செக்ஸ் பிரோமோன்னா டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தி ஆப்போசிட் செக்ஸ். பாம்பிகால் த ப்ரொடியூஸ்ட் பை த சில்க்வார்ம். மஸ்க் இது வந்து மஸ்க் டீர்ல இருந்து சிந்தேஸ் பண்ணக்கூடியது. குவிட்டின் கேட், கியூன் சப்ஸ்டன்ஸ். பாத்தீங்களா? இப்படியும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சார் சிஎஸ்ஆர்ல. கியூன் சப்ஸ்டன்ஸ் அவ்வளவுதான். ரொம்ப டீட்டெயிலா டிஓல கேட்டது எப்படின்னா 9-ஆக்சோ-டிகோனிக் ஆசிட் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. சில எக்ஸாம்பிள் கியூன் சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க. எனிவே இந்த ஹார்மோன் எல்லாமே சும்மா படிக்கிறப்ப தமிழ் அதான் இங்கிலீஷ் மீடியத்துல படிக்கிற பெரிய தப்பு. என்ன சொல்ல வர்றீங்க? வீட்டுல ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க, நான் என்னத்த சொல்ல. ஓகே. சோ கியூன் சப்ஸ்டன்ஸ் சார் எக்ஸ்கியூஸ் சார். சார் ஒரு டவுட் சார். இந்த பெர்மோன் வந்து கியூன் வந்து ராயல் ஜெல்லி சாப்பிட்டா நரம்பு ஸ்டிமுலேட் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு படிச்சேன் சார் நான் ஒரு இடத்துல. அது கரெக்டா சார்? ராயல் ஜெல்லி ராயல் ஜெல்லி ராயல் ஜெல்லி ரைட் தான். அது கியூனுக்கு கரெக்ட் தான். அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஃபுட் அவ்வளவுதான். நாங்க அது அந்த ஃபுட்டை பத்தி நான் பேச வரல. அது வந்து அது ஒரு கியூன் ஹனிபியா வந்து வரும் நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? இங்க ஜெனரலா வந்து அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அப்படினு படிச்சேன் சார். அதனால ஞாபகம் சார். ஓகே ஓகே. இல்ல இங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா அது எப்படி ஸ்டெரைலா மாறுதுன்னு சொல்றேன். அந்த ஓவேரியன் growth வந்து சரியா ஒர்க் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இந்த பிரோமோன் ரீசன் சொல்றாங்க, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ரைட். சோ இது செக்ஸ் பிரோமோன் இதான் நம்ம சிலபஸ். இருந்தாலும் அக்ரெசிவ் பிரோமோன் இருக்கு. டு ஹெல்ப் தட் மேக்கிங் தட் குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இன் த சேம் ஸ்பீசிஸ். அதான் சொன்னல, ஒரு ஹனிபீனா அதுல வந்து ஹனிபீல இதே ஹனிபீல ஜெராடால்னு ஒரு பிரோமோன் இருக்கு. அது என்ன செய்யும்னா, ஒரு ஹனிபி ஹைவ்ல இருக்கு, ஒரு 100 பீஸ் இருக்குன்னா வேற ஒரு ஹனிபியோட ஹைவ்ல இருந்து அந்த பீக்கு அந்த ஹைவ்ல வர முடியாது. ஒரு பீ வந்தோன்னா கண்டுபிடிச்சிடும், இது நம்ம ஆளு கிடையாது. திடீர்னு நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்து என்ன உள்ளே விட மாட்டீங்க, நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்பீங்க. சரியா? அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்களேன். சோ அப்ப அந்த மாதிரி அதுக்கு ஐடென்டி பண்ணும், அந்த பிரோமோன் மூலம் ஐடென்டி பண்ணும். இது வந்து அக்ரெசிவ், அந்த கோவத்தை ஏறுவது. அதே மாதிரி அலாரம் பிரோமோன் இந்த ப்ரொடியூஸ் த வைல்ட் லைஃப் அனிமல்ஸ். நான் சொன்னல அந்த மானுக்கு கிவ் த டேஞ்சர் சிக்னல் டு மெம்பர் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீசிஸ்க்கு. அதுமாதிரி மார்க்கிங் பிரோமோன் இது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மார்க் பண்ணிட்டே போகும் சார். த டெரஸ்ட்ரியல் பார்ட் வைல்ட் லைஃப் அனிமல் ஃபுல்லா அப்படிதான். எங்கேயோ போய் வேட்டையாட போகும், ஆனா கரெக்டா அது வந்து அதோட ஹோம்லேண்ட் ஹோம் பிளேஸ்க்கு வந்துடும். அது எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு வந்துடும். அப்ப எப்படின்னா அதுவும் பிரோமோன் இன்வால்வ் ஆகுமா? இன்னும் உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்ற பாருங்க. இந்த ஆண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இப்படி வரிசையா போயிட்டே இருக்கும் இப்படி. சரியா? நீங்க ஜஸ்ட் வந்து என்ன செய்யணும்னா இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்ப வரிசையா போயிட்டே இருக்கும். இந்த இடத்த மட்டும் இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணிருங்க, இந்த வரக்கூடிய ஆண்ட் இங்க வந்து நின்றுடும். எப்படி போகணும்னு தெரியாது. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா, ஏன்னா அது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டே போகும். நீங்க ஆண்ட் உள்ள போகும்போது பாருங்க, ஒவ்வொரு ஆண்ட் அப்படியே டச் பண்ணிட்டே போகும் அதோடைய மவுத்தை. அது கம்யூனிகேஷன். கீழே வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டே போகும். அதான் பிரோமோன்ஸ். அதை வச்சுதான் கரெக்டா அதை ஐடென்டி பண்ணி போகும். நீங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாவே திரும்ப அது கரெக்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது. பிறகு அப்படியே அங்க தேடி பிடிச்சு அப்படி கண்டுபிடிச்சிடும். பிறகு இப்படி போனாலும் அப்படி என்ன இந்த மாதிரி இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். பிறகு that is another the pheromones level. Wildlife animals also like that only. சரியா? இல்ல லோக்கல் ஹார்மோன், பாரா ஹார்மோன், டிஷ்யூ ஹார்மோன் நிறைய பேர் இருக்குது. அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க. So these are the important about regarding that pheromones. So pheromonesல நான் ஏற்கனவே சொன்னதான், பிரோமோன் பொறுத்தளவு இது மட்டும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் நான் பேசிக் கான்செப்ட் மெட்டீரியலையும் பிரோமோனை பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. சரியா? தட்ஸ் ஆல் அபவுட் பார்ட் 1 சார். இதோட கண்டினியூஷன் வந்து அதுக்கடுத்து இதுல பேஜ் நம்பர் எஸ் பார்ட் 1 முடிஞ்சு. Now take the part 2. பார்ட் 2 மெட்டீரியல் எடுங்க. அதுல பேஜ் நம்பர் 11 எடுங்க. இதுல உள்ள விஷயம் தான், இந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் சொல்லிருக்கேன், அதுக்காக தான் இங்க சொன்னேன். ஓகேவா? வேற ஒண்ணும் கிடையாது. மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அதாவது ரீப்ரடக்டிவ் சைக்கிள். ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம சிலபஸ்ல இல்லாட்டாலும் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னாலே இதை படிக்காம நம்ம போக முடியாது. அதுக்காக இதை நான் சொல்றேன். சரியா? ரைட். மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள். அதுக்கு முன்னாடி ரீப்ரடக்டிவ் சைக்கிள். இது என்ன சார் ரீப்ரடக்டிவ் சைக்கிள்? சார் மெட்டீரியல் யூனிட் 7 பார்ட் 2 பேஜ் நம்பர் 11.
ஓகேவா? அங்க கொடுக்கல, அதுக்காக இங்க சொல்றேன் நான். ரீப்ரொடக்டிவ் சைக்கிள் 2 டைப் உண்டு சார். ஒன்னு வந்து ஈஸ்டர் சைக்கிள், இன்னொன்னு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள். சார் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கு, என்ன புதுசா ஈஸ்டர் சைக்கிள்? ஆக்சுவலா ஈஸ்டர் சைக்கிள் என்னன்னா, இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் few days of Easter's heat. It's followed by the few days. அது எப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டேஸ்ல மட்டும் தான் அந்த சைக்கிள் நடக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் மேமல் ஈஸ்டர் சைக்கிள் தான் சார், மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த மேமல் ஈஸ்டர் சைக்கிள் தான் நடக்கும். சரி, இட் அக்கோர்ஸ் ஒன்லி தட் எப்ப சார் இந்த சைக்கிள் நடக்கும்னா, இட் ஒன்லி இன் த ப்ரீடிங் சீசன், நாட் இன் தட் எனி அதர் டைம். அந்த ப்ரீடிங் டைம் மட்டும் தான் ஈஸ்டர் சைக்கிள் நடக்கும், மற்ற நேரம் நடக்காது. சரியா? ரைட். நீங்க ஆனா இது மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்படி கிடையாது, டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட். மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளுக்கும் ஈஸ்டர் சைக்கிளுக்கும் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட். அது கடைசியில் இந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் நடத்தின பிறகு கூட நான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்சியேஷன் நான் சொல்றேன். சரியா? ரைட். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள். ரைட். இதுல சரி, அந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் இல்ல, நான் ஒரு டயக்ராம் போறேன், அப்பதான் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகே, மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இதுல வந்து நிறைய ஹார்மோன்ஸ், ஃபேசஸ், என்னென்ன ஸ்டேஜ்ல என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் வந்து இங்க சிந்தேஸ் ஆகுது, அதெல்லாம் வந்து இங்க கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சரியா? கிளாஸ் நல்லா கவனிங்க. இப்ப ஒரே ஒரு நிமிஷம், சரியா ரவுண்டு வரல, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட். இது மென்ஸ்ட்ரல் காலண்டர். இது பேர் என்னன்னா மென்ஸ்ட்ரல் காலண்டர். சரியா? இது 1 to 5 days, 1 2 3 4 அந்த மாதிரி 5 days. நெக்ஸ்ட் இது வந்து 40. அப்ப இங்க வந்து 6th day 7, அப்படியே வந்து இங்க 14th day, அப்ப இங்க 13th 12, இங்க 15 16 இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இங்க எவ்வளவு முடியும்? 28. சரி. ஸோ ஆக்சுவல் த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் உங்களுக்கு தெரியும், இட்ஸ் a rhythmic cycle. 28 days once it will be happen that. சரியா? 28 நாளைக்கு கூடவா இந்த சைக்கிள் வந்து நடக்கக்கூடியது. அப்போ பர்டிகுலரா இதுல என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும்னா, மெயினா அந்த கதைலாம் உங்களுக்கு தெரியும். இதுல மெயினா வந்து சார் மீட் பண்ணுங்க, 20 daysல 3 phases தான் நடக்கும். 3 phases. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் வந்து ஃபாலிகுலர் ஸ்பேஸ், செகண்ட் ஸ்பேஸ் வந்து லூட்டியல் ஸ்பேஸ், தேர்ட் ஃபேஸ் வந்து மென்ஸ்ட்ரல் ஸ்பேஸ். ஓகே, அந்த டயக்ராம் நான் பின்னாடி காமிக்கிறேன். இந்த ஃபாலிகுலர் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ண தேவையில்லை. கொஸ்டின் நம்ம எம்சிக்யூக்கு என்ன தேவை, மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் என்ன தேவை, அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்றேன். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலிகுலர் ஸ்பேஸ் எப்ப? 5th day onwards, 5th day to 14th day, 14வது நாள் வரைக்கும் ஃபாலிகுலர் ஸ்டேஜ். அப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல இங்க ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் வந்து என்ன எங்க சார் நடக்கும்னா, இன்சைட் த ஓவரி த ஓவா வில் பி டெவலப்டு. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. ஓவரிக்குள்ள ஒரு முட்டை வந்து வளரும். அப்ப இங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணி அதுக்கு தான் நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ஒரு டயக்ராம் காமிச்சேன். எஸ், இங்க பாருங்க, இதுதான். இப்ப இது வந்து 5வது நாள் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னேன், அது 6வது நாள் 6th day to இது 14th day. இப்ப புரிஞ்சிருக்கும். சோ அப்போ ஓவா வில் பி டெவலப்டு இன்சைட் த ஓவரி. அப்ப அதுக்கு என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் நீடு உங்களுக்கு தெரியும். சோ இதுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் FSH, ஃபாலிகல் செல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வில் பி ஹையா இருக்கும். The Graafian follicles will be formed into that. So at the end of this 14th day, almost 14th day வரும்போது FSH will be கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு அடுத்து என்ன ஃபார்ம் ஆன்னு சொன்னேன் 14th dayல LH ஹார்மோன்ஸ் will be synthesized. அப்ப அந்த LH ஹார்மோன் அப்ப இங்க வந்து FSH ஹார்மோன் ரொம்ப பீக்கா இருக்கும். இங்க வரும்போது LH பீக்கா இருக்கும், FSH குறைஞ்சிரும் வர வர வர. அப்ப that in the 14th day தான் வந்து என்ன செய்யும், the ova will be released from that ovary. That process we are called as a ovulation. அப்ப இது ஃபாலிகுலர் ஸ்பேஸ்னா ஃபாலிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆறதுக்கு பேர் ஃபாலிகுலர் ஸ்பேஸ். அப்ப இதெல்லாம் யாரு சார் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு கேட்டா FSH ஹார்மோன் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன். இட்ஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன்னா ஈஸ்ட்ரடால்னு சொல்லுவாங்க. இட் ஸ்டிமுலேட் தட் யூட்ரைன் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் இம்ப்ளான்டேஷன். அது என்ன சார்? இப்ப வந்து அந்த கிராஃபியன் ஃபாலிகல்னு சொன்ன பாத்தீங்களா, அது சுத்தி ஃபாலிகல் செல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபாலிகல் செல்ஸ் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹார்மோன்ஸ், இட் வில் பி சிந்தசைஸ்ட். தட் ஹார்மோன்ஸ் we are called as ஈஸ்ட்ரோஜன். இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ரோல் என்ன சார்னு கேட்டா, இது எண்டோமெட்ரியம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எண்டோமெட்ரியம், இந்த எண்டோமெட்ரியத்தை அப்படியே என்ன செய்யும், இப்படி growth பண்ணும், வளர்ச்சி அடை. எண்டோமெட்ரியம் வளர்வதற்கு என்ன ஹார்மோன் அவசியம்னு கேட்பாங்க. எண்டோமெட்ரியத்தை வளர்றதுக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க,
that is called estrogen. சில புக்ல OS போட்டிருப்பாங்க, நான் வச்சுக்கோங்க. ஈஸ்ட்ரடால்னு சொல்லலாம், இல்லை ஈஸ்ட்ரோஜன் கூட சொல்லலாம். இந்த ஹார்மோன், சிம்பிள் கொஸ்டின், எண்டோமெட்ரியம் growthக்கு எந்த ஹார்மோன் அவசியம்னு கேட்பாங்க. ப்ரொஜெஸ்டரான் தான் மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட் டிக் அடிப்பாங்க. கிடையாது, ஈஸ்ட்ரோஜன். நான் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து அந்த கிராஃபின் ஃபாலிக்கல்ல இருந்து சிந்தேஸ் ஆகும். சரியா? ப்ரிப்பேரிங் தட் இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்னு என்ன மீனிங்க? ஒரு கரு வந்து இந்த இடத்துல பதிவதற்கு ஏற்றவாக மெத்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வைக்கும் சார். ஒரு கரு வந்து ஏற்றதுக்கு இதோ ஒரு ஜைகோட்னு வச்சுக்கோங்களேன், மெத்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வைக்கும். அதான் ஈஸ்ட்ரோஜனோட வேலை. டு நரிஷ்மெண்ட் ஆஃப் தி அண்ட் ஆல்சோ ஃபீட்டஸ் டு அரைசிங் தட் ஓவுலேஷன். ரைட், இப்போ ஓவுலேஷன் முடிஞ்சு, என்ன ஸ்பேஸ் முடிஞ்சு? எஃப்எஸ் ஃபாலிகுலர் ஸ்பேஸ் முடிஞ்சு. ரெண்டாவது ஸ்பேஸ் என்னன்னா லூட்டியல் ஸ்பேஸ். இதுதான் லூட்டியல் ஸ்பேஸ். இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கு. செக்ரட்டரி ஸ்பேஸ், ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் ஸ்பேஸ். ஏன்னா மென்ஸ்ட்ரல் ஸ்பேஸ்க்கு முந்தின ஸ்பேஸ் ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல். இது 15th டே டு 28th டே வரைக்கும் இந்த ஃபாலிகுலர் லூட்டியல் ஸ்பேஸ் நடக்கும். இங்க என்ன சார் நடக்கும் கேட்டா, இது ஏற்கனவே சொன்ன கதை தான், கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்ன பாத்தீங்களா, அதே சேம் ஸ்டோரி தான். இங்க பாருங்க, ஆஃப்டர் த ஓவுலேஷன் the graphene follicle, a new structure will be formed. The new structure we are called as corpus luteum. This corpus luteum, it will be synthesized into the progesterone hormone. What's the role of this progesterone? This corpus luteum, after that, it will be a yellow scar tissue, or tissue vaduvaga marum. அதுக்கு பேர் தான் corpus albigans. இதுக்கு பேரு corpus luteum, இதுக்கு பேரு corpus albigans. இது அசஸ்மென்ட் ரீசன்ல இந்த கொஸ்டின் நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின். After the ovulation, corpus luteum. Corpus luteum தான் ஒரு திசு வடுவா மாறும், அதுக்கு பேர் தான் corpus albigans. This corpus luteum, it will be act as a temporarily, it will be act as a endocrine. அப்ப என்ன ஃபங்க்ஷன்? The progesterone will be synthesized. What's the role of the progesterone? The progesterone role என்னன்னா, இந்த நல்லா கவனிங்க, இங்க வாங்கப்பா. இப்ப கவனிங்க, இங்க இருந்து ஓவா வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சா? ஓவா ரிலீஸ் ஆகி எங்க இருக்கும்னா, the amble of fallopian tube egg இந்த மாதிரி மைக்ரேட் ஆகி இங்க வரும். சரியா? இப்ப மைக்ரேட் ஆகி ஸ்பெர்ம், நான் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடத்தும் போது சொன்னேன், ஸ்பெர்ம் வந்து இங்க வந்து கனெக்ட் ஆகி இங்கே ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துரும். சரியா? சப்போஸ் இங்க ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்தா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து ஆல்மோஸ்ட் நான் ஃபெர்டிலைசேஷன் வரும்போது டீடைல் இந்த எல்லோ கலர்ல கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துல வந்து இதை எண்டோமெட்ரியம், கரெக்டா அந்த எண்டோமெட்ரியத்துல குரோத் ஆகும்னு சொன்னேன். இந்த எண்டோமெட்ரியத்துல வந்து என்ன ஆகும்? பக்காவா growth ஆயிருக்கும். இந்த மாதிரி மெத்த மாதிரி இப்படி ரெடி பண்ணி வைக்கும். இப்படி மெத்த மாதிரி என்ன செய்யும்? ரெடி பண்ணி வைக்கிறது யாருன்னு கேட்டா ஈஸ்ட்ரோஜன். அப்ப எம்பிரியோ வருதுன்னு நினைச்சு ரெடி பண்ணிக்கும். சப்போஸ் எம்பிரியோ ஆயிருச்சு, ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆயிருச்சுன்னா தட் இம்ப்ளான்டேஷன் வில் பேக்கர்ஸ். இந்த இம்ப்ளான்டேஷனுக்கு யாரு சார் காரணம்னு கேட்டா, தட் இஸ் கால்ட் ப்ரொஜெஸ்டரான். எம்பிரியோ இம்ப்ளான்டேஷன் தமிழ்ல சொல்றேன் பாருங்க, கரு பதிவதற்கு, கரு என்ன சொல்றது, கரு பொதிதலா, அந்த பதியறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ப்ரொஜெஸ்டரான். நெக்ஸ்ட், இந்த யுட்ரஸ் வந்து சிரிங்கேஜ் ஆகாம தடுக்கிறது இந்த ப்ரொஜெஸ்டரான் தான். அதுக்கு தான் இந்த ப்ரொஜெஸ்டரான ஆன்டி அபார்ஷன் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆன்டி அபார்ஷன் ஹார்மோன். ஸோ நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்லோட சொன்னேன், சப்போஸ் ரொம்ப 2 months 3 months கேரியர் இருந்தா, ஹார்மோன்ஸ் கம்மியா இருந்தா அபார்ஷன் ஆயிருக்கு காரணம் இதுதான், ஆன்டி அபார்ஷன் ஹார்மோன். அப்ப இதுங்க ப்ரொஜெஸ்டரான் தான் இந்த ஃபேஸ்ல வந்து ரொம்ப டாமினண்டா இருக்கும். இந்த ஃபேஸ்ல ரொம்ப டாமினண்டா இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டா ப்ரொஜெஸ்டரான். அதுக்காக இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ப்ரொஜெஸ்டரல் ஸ்பேஸ் கூட சொல்லுவாங்க. சரி, இப்ப எக் ரிலீஸ் ஆகுது, ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கல. ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கலன்னா தான் அடுத்த ஸ்பேஸ் நடக்கும். அந்த ஃபேஸ் தான் என்னது? மென்ஸ்ட்ரல் ஸ்பேஸ். 1ல இருந்து 5 வரைக்கும் மென்ஸ்ட்ரல் ஸ்பேஸ். சோ மென்ஸ்ட்ரல் ஸ்பேஸ் நத்திங். அப்ப இங்க என்ன செய்யும்? இந்த இடத்துல எண்டோமெட்ரியம் growth ஆகி ரெடியா இருக்கும். சப்போஸ் இந்த எண்டோமெட்ரியத்துல எந்த ஃபெர்டிலைஸ்டு எக் எதுவுமே வரலன்னு வச்சுக்கோங்க, இது ஃபுல்லா blood vessels, that everything will be damaged, everything will be slagged off. இதெல்லாம் slagged off ஆகி through the endometrium வழியா ப்ளீடிங்கா வெளியே வரும். இதுக்கு பேர் தான் மென்சஸ். இந்த எண்டோமெட்ரியம் இருக்குல்ல, மெத்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பீங்களா, இது ஃபுல்லா ஸ்லாக் ஆஃப் ஆயிரும், உடஞ்சு வெளியே ப்ளீடிங்கா வருது பாத்தீங்களா, that is called menses or bleeding space. Almost 1 to 5 days it will be take that. இதான் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் உள்ள சைக்கிள், ஜெனரலா உள்ள சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. சரியா? சோ அப்ப இந்த ஸ்பேஸ் எப்ப சார் நடக்கும்னு கேட்டா, சப்போஸ் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஃபேஸ் நடக்காது. உங்களுக்கு தெரியும் எது? மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் நடக்காது. மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் சொல்லக்கூடாது, மென்சஸ் ஸ்டேஜ், இட் வில் பி ஸ்டாப். ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கலன்னா தான் வரும். அப்ப இதுல நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன், இட்ஸ் அ டேஞ்சர் பீரியட், சேஃப் பீரியட்.
ஸோ இதுல எது சேஃப்? ஒருத்தருக்கு சைல்டு பிறக்கும், அதாவது ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது நடக்கல எப்ப சார்? கண்டிப்பா 1 to 5 days வந்து இன்டர்கோர்ஸ் வச்சுக்கிட மாட்டாங்க. சரியா? அப்ப 5th day to ஆல்மோஸ்ட் 14th டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லைன்னா 13th or 12th டேவோ ஏதோ டே, இதுக்கு நடுவுல இன்டர்கோர்ஸ் வச்சிருந்தா கண்டிப்பா ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது. என்ன சார் காரணம்னா, அப்ப எக் எங்க இருக்கும்? ஓவரிக்கு உள்ள இருக்கும். அப்ப ஸ்பெர்மோட கனெக்ட் ஆக வாய்ப்பே இல்லை. சரியா? சரி சார். அப்ப 14th டே தான் மெயின். இதுல மேபி 14th 15th 16th நமக்கு தெரியாது. கரெக்டா? அது நம்ம 28 டேஸ் கணக்கு பண்ணும்போது 14th சொல்றோம். அப்ப ஒரு எக்கோ ஸ்பெர்மோ ரிலீஸ் ஆன உடனே ஓவுலேஷன் முடிஞ்ச பிறகு எக்கே வச்சுக்கோங்க. ஆஃப்டர் த ஓவுலேஷன் 1 day will be 24 hours so much of active. Second day dull, third day it will be die. செகண்ட் டே டல் ஆயிரும், 3ஆவது நாள் இறந்துரும். அவ்வளவுதான். இப்ப 14ஆவது நாள் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா 14ஆவது நாள் பயங்கர ஆக்டிவா இருக்கும். 15ஆவது நாள் டல் ஆகி 16ஆவது நாள் அது இறந்துரும். அவ்வளவுதான். அதுமாதிரி ஸ்பாம் ஃபீமேல் டிராக்டுக்குள்ள போனால் 24 hours ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். செகண்ட் டே தேர்ட் டே இறந்துரும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்ப டேஞ்சர் பீரியட், இது சேஃப் பீரியட்னு சொல்லிட்டோம். அப்ப இது டேஞ்சர் பீரியட் எது சார் அப்படின்னு கேட்டா, இதுதான் டேஞ்சர் பீரியட். கரெக்டா? எது டேஞ்சர் பீரியட் கரெக்டா நம்ம எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஓவுலேஷன் எப்ப நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது. நான் ஆவரேஜா 28 days இருக்கும். சில பேருக்கு 13ஆம் நாளே ஓவுலேஷன் நடக்கலாம், 12ஆம் நாள் நடக்கலாம், 15 நடக்கலாம், 16 நடக்கலாம். அப்ப தீஸ் பீரியட்ஸ் வி ஆர் கால்ட் எஸ் டேஞ்சர் பீரியட். இந்த டைம் இன்டர்கோர்ஸ் வச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. சரி சார், ஆஃப்டர் 16th to 28 திஸ் இஸ் a சேஃப் ஜோன். ஏன்னா எங்க இருக்காது இல்ல அந்த ஃபீமேல் ட்ராக்ட்ல, ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ட்ல. அப்ப நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் தட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி சைக்கிள். அப்ப இதுதான் டேஞ்சர் ஜோன், இதான் வந்து சேஃப் ஜோன். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது எல்லாமே 12th புக்லயே இருக்கு சார். நீங்க கண்டிப்பா ஒரு மெட்ரிக்லயோ இல்ல சிபிஎஸ்சிலயோ ஒர்க் பண்ணா இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு 5 mark கொஸ்டின். இது ஃபர்ஸ்ட் லெசன், 12th ஃபர்ஸ்ட் லெசன். இதெல்லாம் நடத்துவீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஆஸ் எ ஜுவாலஜி டீச்சர், சூர்யா கோச்சிங் டீச்சர்ஸ் கண்டிப்பா நடத்தணும். இது வந்து சில டீச்சர்ஸ், பர்டிகுலரா லேடிஸ் டீச்சர்லாம் இதை நடத்துறதுக்கே யோசிப்பாங்க. இது எப்படி நடத்த பசங்கிட்ட ஏதாவது நினைப்பாங்க. அப்படிலாம் நினைக்கவே கூடாது. நீங்க ஒரு ஜுவாலஜி டீச்சர்னா அதை வந்து நீங்க ஏதோ நடத்தாம அப்படியே விட்டுட்டு போனாதான் அவன் என்னமோ ஏதோ நினைச்சிட்டு பயங்கரமா அதை யோசிச்சுட்டு இருப்பான். இதுதாண்டா இதுதாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டா இவ்வளவுதானா அப்படின்னு. நான் ஏன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் அப்படித்தான் நான் செய்வேன். இப்போ உங்களுக்கு எப்படி நடத்துறேனோ அதே மாதிரி தான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஏன் ஸ்கூல்லையும் பசங்களுக்கு நடத்திடுவேன். நான் மற்ற சப்ஜெக்ட் பாடம் நடத்துறேன்னு இல்லையே, இந்த பாடத்தை தெளிவா நடத்திடுவேன். ஏன்னா வாழ்க்கை கல்வி இல்லையா? அவன் வந்து எப்போ அதான் நான் சொல்லுவேன். அப்ப இந்த இடம்லாம் வந்து நம்ம வந்து இல்லாம இந்த இடம் மட்டும் இன்டர்கோர்ஸ் இந்த குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பே இல்லை, ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்க வாய்ப்பே இல்லை. டாக்டர்கிட்ட போனாலும் இதுதான் போட்டு காமிக்க போறாரு. இதான் உங்க டேஞ்சர் ஜோன், இது சேஃப் ஜோன், இது சேஃப் ஜோன் அப்படின்னு காமிக்க போறாரு. சரியா? அப்ப இந்த மாதிரி தான் நான் ஒரு ஜோக்குக்கு ஒரு 3 to 4 years இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது ஸ்கூல்ல நடத்திட்டு இருந்தேன். எங்க ஸ்கூல்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்றேன். இந்த மாதிரி தான் காலண்டர்லாம் போட்டு நம்ம ஸ்கூல் புக்ல பெருசாலாம் இருக்காது. அப்பெல்லாம் ஓரளவு கிளியரா நடத்திடுவேன். எல்லா சப்ஜெக்டும் நடத்துற மாதிரி இதையும் நான் இதை ஒதுக்கிட்டு போவே மாட்டேன். நடத்தி முடிச்ச பிறகு 14 நாள் தான் டேஞ்சரு. அப்ப எக்கு வந்தா ஒரு விந்தோட சேர்ந்து கருவுறுதல் ஆயிருண்டா, ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆயிருன்னா ஒருத்தர் எந்திரிச்சான். பாய் தான் எந்திரிச்சு, சார் ஒரு டவுட். அடாடாடா, நம்ம கிளாஸ்ல ஒருத்தன் டவுட் கேட்டானே, எந்த காரணமும் டவுட்டே கேட்க மாட்டாங்க. என்ன நடத்தினாலும் சரி சார், சரி சார், சரி சார். நம்ம கிளாஸ்ல அது இன்னைக்கு கேள்றா, நீ கேள்றா, அந்த வடிவேல் சொன்ன மாதிரிதான். பரவாயில்ல, நம்ம கிளாஸ்ல ஒருத்தர் டவுட் கேட்ட. என்னடான்னு கேட்டேன். சார் இந்த அந்த எப்ப முட்டை வெளியே வரும்னு சொன்னீங்களே சார், முட்டை வந்தாதான் அது விந்தோட இணையும், அது எப்ப வரும்னு நம்மளுக்கு எப்படி சார் தெரியும் அப்படின்னு கேட்டான். அந்த முட்டை எப்ப வரும்னா நம்மளுக்கு எப்படின்னு என்னையும் சேர்த்துக்கிட்டான். பாருங்க எப்படின்னா, அந்த முட்டை எப்ப சார் வரும்னு என்கிட்ட கேட்கான். நான் என்ன சொல்ல, இந்த பக்கம் கேர்ள்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க, இந்த சைடு ஃபுல்லா பாய்ஸ். சரியா? ஒரு இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க கிளாஸ்ல. திடீர்னு அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டான். சார் அந்த முட்டை வந்து 14ஆம் நாள் வரும்னு சொன்னீங்க, அந்த 14ஆம் நாள் இன்னைக்கா நாளைக்கான எப்படி சார் நம்மளுக்கு தெரியும்னு என்னை வேற சேர்த்துக்கிட்டான். அப்புறம் என்ன செய்ய, டக்குன்னு சரி பரவாயில்ல என்னமோ கேட்டேன். டே, அது நம்மளுக்கு தெரியாதுடா, இந்த பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு தெரியுதா, அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோடான்னு சொல்லி அப்படியே முடிச்சுட்டேன். வேற என்னத்த சொல்ல நானு. சரியா? ஏன்னா இந்த 14th டே வந்து எல்லா ஃபீமேலுக்கும் 14th டே இருக்காது. சில பேருக்கு 32 டேஸ் நடக்கலாம், சில பேருக்கு 30 டேஸ் நடக்கலாம், சில பேருக்கு 26 டேஸ் நடக்கலாம். தட் மேபி இட்ஸ் a very that. அதுக்கு தான் என்ன சொல்றேன்னா, கரெக்டா 14th டே இல்லாம இதுவும் டேஞ்சர் தான், இதுவும் டேஞ்சர் தான், ஒரு ரஃபா ஒரு 4-5 நாள் டேஞ்சர் பீரியடா வச்சுக்கோடான்னு சொன்னோன்னே, டேய் தப்பு பண்ணாலும் சேஃப்டியா தப்பு பண்றான்னு சொல்லி உட்கார்றான்னு சொல்லிட்டேன் பாருங்க. வேற என்னத்த சொல்றேன் நான். ரைட், எனிவே இதையும் தான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்றேன் நானு.
அவன் நீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போனாலும் சரி, இல்ல மெட்ரிக்ல வேலை பார்த்தாலும் சரி, மெட்ரிக்ல இனிமே வேலையே பார்க்க கூடாது, ஒரு சிபிஎஸ் ஸ்கூலும் வேலையே பார்க்க கூடாது, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் அடுத்த வேலை பார்க்கணும். இதை நடத்தாம போக கூடாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த லெசனை நடத்தாம அப்படியே ஸ்கிப் ஆகக்கூடாது. இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டா வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல, சுவாலஜி சாரா, பாட்னி சாரா, பயாலஜி சாரா அவனுக்கு நல்லா படிச்சிடும். உங்க சப்ஜெக்ட ஆளா படிச்சுட்டு வந்துருவான். உண்மையை சொல்றேன் சார், இதுதான் சீக்ரெட் சார். நீங்க அவனை அப்படியே லைவா கொண்டு போய் கிளாஸை கொண்டு போய் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாச்சுமே நம்மள ரொம்ப லைக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். அது மற்ற சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாவே பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ் மாதிரி நம்ம சப்ஜெக்ட் கிடையாதுல்ல. அவனை வந்து எப்பவுமே நம்ம கண்ட்ரோல் ஈஸியா வைக்க முடியும். ஏன்னா லைஃப் ஓரியன்டா நம்ம கிளாஸ் எடுப்போம் பாத்தீங்களா. அப்ப நம்ம சப்ஜெக்ட் முதல்ல போய் நம்ம ஹோம் ஒர்க் முடிச்சுடுவோம். அவனை இன்டியூஸ் பண்ண வைக்கணும் சார், அவ்வளவுதான். ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலோ இருக்கட்டும், எந்த ஒரு டீச்சர் அவன் ஒருத்தன் லைக் பண்ணிட்டாவே அவன் சப்ஜெக்ட் லைக் பண்ணிடுவான் சார். இதுதான் என்னுடைய கான்செப்ட். முதல்ல உங்களை அந்த மாணவர்கள் வந்து லைக் பண்ண வைங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சப்ஜெக்ட முதல்ல போய் நான் இந்த டீச்சர் கெமிஸ்ட்ரி, எங்க ஸ்கூல்ல கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ் எல்லாம் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி என்கிட்டே வந்து கம்மி சார், உங்க சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் சார் படிக்காங்க, என் சப்ஜெக்டே படிக்க மாட்டேங்கிறேன்னா, அதையும் கொஞ்சம் படிங்கடா, முதல்ல என்னடா செய்வீங்கன்னு கேட்டேன். முதல்ல உங்க சப்ஜெக்ட் படிச்சு முடிச்சு, நீங்க என்ன ஹோம் ஒர்க் தரீங்களோ படிச்சு முடிச்சிருவோம் சார், அதுக்கடுத்து டைம் இருந்தா தான் மத்தது பார்ப்போம். அப்படி இருக்கக்கூடாது நான் சொல்லுவேன். அதை அந்த டீச்சர்ஸ் லைக் பண்ணிட்டாவே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் படிச்சிருவான். அது பயாலஜி மார்க் எடுக்க வைக்கிறதுல ஒரு பெரிய மேட்டரே கிடையாது. பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க சார். நான் ஓப்பனா சொல்றேன், நம்ம ஒரு 70 மார்க் 15 மார்க் எடுத்தா பாஸ். இது நீங்க தூங்கிட்டே இருந்தாலும் அவனே படிச்சு பாஸ் பண்ணிடுவான், இதுல பாட்டி ஸ்டாஃப், ஒரு ஸ்டாஃப் உங்க ஸ்கூல்ல இருந்தா அவன் பாட்டி படிச்சே அவன் பாஸ் பண்ணிடுவான், சுவாலஜி படிக்கவே வேண்டாம். இது நீ காலரை தூக்கிட்டே நான் சென்டம் ரிசல்ட் அப்படின்னு காலரை தூக்கிட்டு நீங்க போயிட்டே இருக்கலாம். எந்த சிஓ டிஓ வந்தா கூட உங்களை யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. எத்தனை % ரிசல்ட்? 100% சார், சூப்பர், அப்படியே போங்க, முடிஞ்சு போச்சு. இதே பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாங்கு நடத்துவாங்க. இப்ப எங்க ஸ்கூல்ல மிட் டேர்ம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மிட் டேர்ம் நாளைக்கு இருந்து பயாலஜி தான் எக்ஸாம் நாளைக்கு, சரியா? இப்ப ஒரு வாரம் நான் ஸ்டூடெண்டே பார்க்கல, ஏன்னா வேற சப்ஜெக்ட் தான் பார்க்க. ஒரு வாரம் ஸ்கூல்ல என்ன வேலை தெரியுமா? சும்மா தான் சார் இருக்கேன். இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். பட் நான் ஏஹெச்எம் இருக்கிற வரை நான் மத்த ஒர்க்கை பார்ப்பேன், மத்த பிஜி ஸ்டாஃபை சொல்றேன். அவர் சப்ஜெக்ட் வரும்போது மட்டும் ஒரு நாள் போய் ஸ்டடி மாதிரி உட்காருவார், அவ்வளவுதான். அவனாட்டம் படிக்க போறான். இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க. அந்த கெமிஸ்ட்ரி இங்க மத்த ஒரு வாரம் அவர் சும்மா தான் இருப்பாரு கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டாஃப். ஒரு பிசிக்ஸ் ஸ்டாஃப் அப்படித்தான் இருப்பாரு, மேத்ஸ் ஸ்டாஃப் அப்படித்தான் இருப்பாரு. அவர் மேத்ஸ், எங்க ஸ்கூல் மேத்ஸ் எல்லாம் 2 நாள் நேற்று சனி ஞாயிறு, இன்னைக்கு மேத்ஸ் எக்ஸாம் நடந்தது. 2 நாள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காரு சனி ஞாயிறு. ஏன்னா அப்ப போனாதான் என்னத்தையாவது படிப்பான், வீட்டுல போனா ஒன்னும் படிக்க மாட்டான்னு சொல்லி. ஆனா நம்ம சப்ஜெக்ட் பத்தி நீங்க அப்படி கவலைப்பட தேவையில்லை. அதுக்கு தான் எப்படியாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்குள்ள வாங்கன்னு சொல்றேன். அவனா படிச்சு பாஸ் பண்ணிடுவான், நல்ல மார்க்கே எடுத்துருவான். சரி, ரைட். இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா, அடுத்த வரக்கூடிய எக்ஸாம்ல நீங்களா பாஸ் பண்ணணும், அதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன். சரி, ரைட். எனிவே, சோ இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சார். ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துல இந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளை பத்தி சொன்னேன். இங்க பாருங்க, அதே தான் இங்க நான் சொல்லிட்டேன். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அங்க பாத்தீங்களா, ஃபாலிகுலர் ஸ்பேஸ்ல எது வரைக்கும், இந்த ஏரியா வரைக்கும் அந்த கரெக்டா ஓவலேஷன் நடக்கு பாருங்க. அந்த இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்க. ஓவலேஷன்ல 14th டேல எல்ஹெச் பீக்கா இருக்கா, அடுத்தது கார்பஸ் லூட்டியம், கார்பஸ் ஆல்பிகன்ஸ், அவ்வளவுதான். சோ இவ்வளவுதான் இல்ல, இந்த பர்டிகுலர் இந்த ஃபேஸ்ல இந்த ப்ளீடிங் ஸ்பேஸ் நடக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இது எண்டோமெட்ரியல் growth மாதிரி நடத்திருக்கோம் பாருங்க. ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபார் இம்ப்ளான்டேஷனுக்கு. இவ்வளவுதான் விஷயங்கள். ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எங்கெல்லாம் எப்படி கொஸ்டின் வரும்னு அது சொல்லிட்டேன். இதுக்கு மேல ஒன்றும் பெருசா வராது. சரி, இப்ப மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளுக்கும் ஈஸ்டர் சைக்கிளுக்கும் என்ன சார் டிஃபரெண்ட்? மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இட் அக்கர்ஸ் தட் பிரைமேட்ஸ் ஒன்லி, பட் ஈஸ்டர் சைக்கிள் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் இன் மேமல். இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கேன், மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் யாருக்கெல்லாம் நடக்கும் மேமல்ஸ்ல? சொல்லுங்க, எனிஒன்? monkeys, primatesங்க சார். பிரைமேட்ஸ் ஃபுல்லா, அத monkey and human being, அவ்வளவுதானே? அவ்வளவுதான். monkey and human being, primates. அத நான் சொல்லிட்டேன், primatesனு சொல்லிட்டா முடிஞ்சு போச்சு. பட் ரிமைனிங் மேமல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, எல்லாத்துக்குமே ஈஸ்டர் சைக்கிள் தான் நடக்கும். மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் டயத்துல the bleeding at the end of the cycle bleeding நடக்கும். ஈஸ்டர் சைக்கிள்ல no bleeding. சரி, இட்ஸ் a breakdown into particularly. அதுல நான் பேஜ் நம்பர் 13ல கூட நான் நீட்டா ஒரு டேபிள்ல கொடுத்துருப்பேன், அந்த டேபிள பார்த்தாலே போதும். It's a breakdown of the endometrium. இங்க அந்த no breakdown of the endometrium, no cycle changes in that sex urge to the female. இங்க cyclic changes நடக்கும். அது என்ன சார் ஈஸ்டர் சைக்கிள்? நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நாய் உங்க ஏரியால பாருங்க, பர்டிகுலரா டாக் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சீசன்ல மட்டும் தான் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் வச்சுக்கணும், அதாவது இன்டர்கோர்ஸ் வச்சுக்கிடும்.
உங்களுக்கு தெரியும், ஐ திங்க் என்ன மாசம், கார்த்திகையா மார்கழியா, கரெக்டா ஞாபகம். ஒரு வருஷத்துக்கு 2 இல்ல 3 டைம். ஐ திங்க் கார்த்திகை மாசமும் மார்கழி மாசமா தான் ஒரு ஒரு ஃபீமேல் டாக் சுத்தி 10 மேல் டாக் கூடயே போகும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? அப்ப ஏன் சார் கூடயே போகுதுன்னா, அதுதான் அந்த டைம் தான் அந்த ஃபீமேல் டாக்கு வந்து ஈஸ்டர் சைக்கிள் நடக்குது. அப்பதான் அதை அலோவ் பண்ணும், இன்ட்ரோகோஸ் பண்றது. இல்லைன்னா அலோவ் பண்ணாது. மத்த நேரம் பக்கத்திலோட அலோவ் பண்ணாது, போகாது. சரியா? சோ அதான் வந்து that female will be permit that copulation at the any time during the cycle when the menstrual cycle. But Easter cycle அப்படி கிடையாது. Only the Easter heat period இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டைம் மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும். இந்த கேட் டாக் எல்லாம் பாருங்க, வருஷத்துக்கு 2 தடவை வரும் சார். மத்த நேரம் அலோவ் பண்ணாது. பட் நம்ம பிரைமேட்ஸ் இருக்காங்களே, எல்லா நாளும் வருஷம் ஃபுல்லா அலோவ் பண்ணும், எக்ஸப்ட் தட் 5 days. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? இதான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸா. ரைட், இது ரெண்டு மைண்ட்ல வச்சு. இதுல மெயினா அட் த டைம் ஆஃப் த பிரெக்னன்சி, இது ஏற்கனவே நான் சொன்னேன், இந்த ஹெச் ஸ்மால் லெட்டர் போடுவோம். சரியா? ஹியூமன் கொரியோடைன் கொண்டாடு டு டிரெக்ட் தட் யூரின் த பிரெக்னன்சி டெஸ்ட்டுக்காக. சரி, இதுல சில டெக்னிக்கல் டேர்ம் மட்டும் சொல்றேன். இது டிஎன்பிசில கேட்ட கொஸ்டின். மெனபாஸ், மெனார்கி. வாட் இஸ் மீன் பை மெனார்கி? எனிஒன்? Initiation of puberty. Menarche means starting of first menstrual period. Yes, right. Okay. First menstrual cycle start ஆகுது பாத்தீங்களா, அதுக்கு பேர் தான் மெனார்கி. இது ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின் சார். ரொம்ப பேரு மெனபாஸும் மெனார்கியும் ஒண்ணு நினைச்சிருவாங்க சார். டிஎன்பிசில கேட்ட கொஸ்டின் சார் இது. சரியா? வேற ஒரு அதாவது மெனபாஸ் மீன்ஸ் மெனார்கி ஆல்மோஸ்ட் இப்ப எங்க நம்ம ஏஜ கரெக்டா சொல்ல முடியல. சரியா? ஈவன் 6thலயே வந்து மெனார்கி வந்துருது பீரியட். சரியா? ஓகே. மெனபாஸ் சொல்றா, அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 45 to ஒரு 50 இல்ல 48 ஏஜ். அந்த ஏஜ்ல வந்து ceases to menstrual cycle, we are called as a menopause. Stop the menstrual cycle. Puberty ஏஜ் வந்து 15 சொல்றோம், எங்க அதுக்கு முன்னாடியே 10ல கூட ஆயிருது, இல்ல 12, 13, 16 அந்த மாதிரி. ஃபெர்டிலிட்டி டியூரேஷன் 30 to 30 years இருக்கும். சரியா? அது மாதிரி ஃபெர்டிலைசேஷன் எங்க சார் நடக்கும்னா ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல தான் நடக்கும். இதெல்லாம் நான் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடத்தும் போது சொல்லுவேன். பேசிக் கொஸ்டின் இதை போய் தப்பா எழுதிட்டு வந்துருவாங்க. ஃபெர்டிலைசேஷன் வேற ஆக்சுவலி அக்கர்ஸ்னு கேட்டா யூட்ரஸ்ன்னு எழுதிடுவாங்க. யூட்ரஸ்ல ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கவே நடக்காது. கருவுறுதல் கருப்பையில் நடக்காது. கருவுறுதல் ஃபெலோப்பியன் குழலில் தான் நடக்கும். The fertilization will be occurs in that fallopian tube, not in that uterus. Okay, right. After the fertilization, அது ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சு அந்த டயரை காமிக்கிறேன். எஸ், இப்ப ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சு எங்க வரும்? இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல மைக்ரேட் ஆகி வரும். இப்படி இந்த இடத்துல மைக்ரேட் ஆகி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா மைக்ரேட் ஆகி வரும். ஆல்மோஸ்ட் 7 days it will take. இங்க வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கும் பாத்தீங்களா, இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் நான் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ரொம்ப டீடைலா சொல்லுவேன் சார். இந்த ஸ்டேஜ் பேர் தான் பிளாஸ்டோசிஸ்ட். நோட் பண்ணல. சரியா? இந்த ஸ்டேஜ் பேர் என்னன்னா எம்பிரியோன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா, பிளாஸ்டோசிஸ்ட். ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் சார். இல்லைன்னா ட்ரோபோபிளாஸ்ட். அது இங்கதான் எம்பிரியோ இது பிளாசண்டா ஃபார்ம் ஆகும். தி இம்ப்ளான்டேஷன் ஆஃப் த யூட்ரஸ். சரியா? பிளாஸ்டோசிஸ்ட். ஃபெர்டிலைசேஷன் ரொம்ப டீடைல்ஸ் சொல்றேன். ஜெனரலி த கஸ்டேஷன் பீரியட் வந்து ஒரு 280 days இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் தட் menstrual and Easter cycle. Right, that's all about the four menstrual and Easter cycle. ரொம்ப டீடைலாவே சொல்லியாச்சு. So that's enough for that cycle, menstrual and Easter cycle. Now take that first page, part 2, first page. First page இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி சிலபஸ் போயிடும். ஏன்னா சிலபஸ் ஒரு நம்ம சொல்லல, நான் எம்பிரியாலஜி மட்டும் எம்பிரியாலஜி சொல்லல சிலபஸ். நம்ம இதுதான் சிலபஸ் சொன்னோம். என்ன சொன்னோம்? சென்சர் பிசியாலஜி தான் சொன்னோம். அவை சிலபஸை டிஸ்கஸ் பண்ணதான் இன்னைக்கு நேரம் கரெக்டா இருக்கும். நாளைக்கு தான் எம்பிரியாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சிலபஸ்க்குள்ள போகுமா, என்ன சிலபஸா இருக்கும், என்னென்ன படிக்க போறோம், என்ன டைட்டில், அது பார்ப்போம். ஓகே, இப்ப சிலபஸ் டிஸ்பிளேல காமிச்சிருக்கேன். சிலபஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். சரி, கவனிங்க. இப்ப 7th யூனிட் தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். சரியா? 7th யூனிட். 7th யூனிட்ல என்ன சிலபஸ்? சென்சரி பிசியாலஜி. அதுல பர்டிகுலரா ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன், பிசியாலஜி ஆஃப் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்திருக்கோம். இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். சரியா?
இப்ப அதுக்கு அடுத்து பார்க்க போறது என்னன்னா டெவலப்மெண்ட் பயாலஜி அண்ட் இம்யூனாலஜின்னு சிலபஸ் இருக்கும். பட் இங்க இம்யூனாலஜி தனியா 8வது யூனிட் இருந்தாரு பாத்தீங்களா, இதுலதான் இம்யூனாலஜி படிப்போம். அவை இம்யூனாலஜி விட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுல பார்க்க போறது கேமிட்டோஜெனிசிஸ். ஓகே, சோ போன வருஷம் இதுல எத்தனை கொஸ்டின் சார் கேட்டாங்கன்னா இந்த கொடுத்துருப்பாருங்க. பட் இது எம்பிரியாலஜில 4 கொஸ்டின் வந்தது, சென்சர் பிசியாலஜில 9 கொஸ்டின் வந்தது. 2019 பேட்ச்ல பாருங்க 14 கொஸ்டின், அதுல 6 கொஸ்டின் சென்சர் பிசியாலஜி, 8 கொஸ்டின் எம்பிரியாலஜி. ஆனா போன வருஷம் பாருங்க 4 கொஸ்டின் தான் வந்தது. அவை 4 கொஸ்டின் தான் சார் வந்தது அப்படின்னு நினைக்க கூடாது, இப்பயே சொல்லிட்டேன். 8 கொஸ்டின் வரும். நீங்க 8 வராது சார், 6 + 6 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த இதுதான் கரெக்ட். இந்த 2017 பேட்ச்ல இதுல 6 இதுல 6 12 கொஸ்டின் குறையாது சார். 12 டு இருக்கிற பெரிய லெசன் பெரிய யூனிட் தான். 12 டு 14 கொஸ்டின் கேட்கலாம். சரியா? ரைட், ஒரே ஒரு நிமிஷம். இன்னைக்கு இந்த சிலபஸ் மட்டும் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நல்லா கவனிங்க. எந்த ஏரியால கொஸ்டின் வரும், எப்படி வரும் கிளியரா சொல்லிடுவேன். சிலபஸ் நல்லா கவனிங்க. ஓகே, டெவலப்மெண்ட் பயாலஜில ஃபர்ஸ்ட், அதாவது லாஸ்ட் இயர் 4 கொஸ்டின், நீங்க ஆவரேஜா 6 கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னு பாருங்க, கேமிட்டோஜெனிசிஸ். கேமிட்டோஜெனிசிஸ் சொன்னாவே முடிஞ்சு வச்சு. அப்ப இதுல 2 இருக்கு, ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அண்ட் ஓவஜெனிசிஸ், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவா. மேபி ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் தட் எக் சைட்டோபிளாசம், அவ்வளவு. இது வரைக்கும் இதுல ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். அதுக்கடுத்து ஃபெர்டிலைசேஷன்ல ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் சார். ஃபெர்டிலைசேஷன்ல ஒரு கொஸ்டின். ஃபெர்டிலைசேஷன்ல பாருங்க, அதாவது ஆஃப்டர் தட் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் இதுல என்னென்ன பார்ப்போம்னா, ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் என்ன பார்ப்போம், ஓஜெனிசிஸ் என்ன பார்ப்போம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் பார்ப்போம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எக் பார்ப்போம், டைப்ஸ் ஆஃப் எக் பார்ப்போம். முடிஞ்சு. அதுக்கடுத்து எப்படி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது. சரியா? இதுல பாருங்க, பயோகெமிக்கல் அண்ட் ஆக்சுவலா இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபில் ஸ்டடி அப்படின்ற ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஏரியால இதுல கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு இதுனா 2001 இருந்து 2022 வரைக்கும் இந்த ஏரியால ஒரே ஒரு வருஷம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. ஒரே ஒரு வருஷம் ஒரே ஒரு கொஸ்டின். அது என்ன கேட்டாங்க தெரியுமா? அதாவது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்டடிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது ஏதோ வேவ் லென்த் வரும், இந்த லாம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பவர் மைக்ரோஸ்கோபி ஸ்டடினா வேற இல்லை. இந்த இது எல்லாமே எப்படி நம்ம ஸ்டடி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றதுதான். இதுல கொஸ்டின் பேங்க்ல நிறைய நான் இதுல கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பேன் நான் மைக்ரோஸ்கோபி ஸ்டடில. மற்றபடி ஃபெர்டிலைசேஷன் ரொம்ப டீட்டெயில் நம்ம பார்ப்போம். சரியா? ரைட், கவனிங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தினோஜெனிசிஸ், இதுவும் ஃபெர்டிலைசேஷன்லயே வந்துடும். போன வருஷம் அந்த கேமிட்டோஜெனிசிஸ்ல இருந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் வரைக்கும் கொஸ்டினே வரல. எதுல கேட்டாங்க தெரியுமா? பார்த்தினோஜெனிசிஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க சார். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பார்த்தினோஜெனிசிஸ்ல நல்லா செலக்ட் பண்ணா அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் படிப்போம், எக்ஸாம்பிள் படிப்போம், அவ்வளவுதான். அதுலதான் கொஸ்டின் வரும். ரொம்ப கன்ஃபியூஸே ஆகவே ஆகாது. சரியா? ஆர்கினோடோக்கி, தீரியோடோக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த டாபிக் பாருங்க, கிளிவேஜ். 100% ஒரு கொஸ்டின் சார். போன வருஷம் ஒரு கொஸ்டின் வந்துருச்சு. 100 கிளிவேஜ்ல ஒரு கொஸ்டின். இதுல எப்படி சார் கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு கேட்டா, நல்லா கவனிங்க. மேக்சிமம் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளிவேஜ், எக்ஸாம்பிள், இதுலதான் சார் கொஸ்டின். டைப்ஸ் ஆஃப் கிளிவேஜ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சிட்டாவே அடுத்த ப்ராசஸ் என்னது? கிளிவேஜ் தான். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட். ஸோ அதுக்கு அடுத்த டைட்டில் என்னன்னு கேட்டா, கிளிவேஜ் முடிஞ்சிட்டாவே மோருலா, பிளாஸ்டுலா, கேஸ்டுலா. இதுதான் என்ன சொல்லலாம், தட்ஸ் அ மார்போஜெனிக் மூவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. சரியா? மார்போஜெனிக் மூவ்மெண்ட்னா இதுல நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச, அதாவது இதுல மார்போஜெனட்டிக், இதுல ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருக்கும். சரியா? ஆக்சுவலா அப்படிதான் டிஆர்பி என்ன சிலபஸ் அதில் காமிச்சிருக்கோ அது அப்படியே தான். நான் எதுவுமே இதுல கரெக்ட் பண்ணல, தப்பு இருக்குது. சரியா? மார்போஜெனிக் மூவ்மெண்ட் இது நல்லா ஞாபகம். ஒரு 10 to 12 கொஸ்டின் இருக்கு சார். இந்த 12 கொஸ்டின் படிச்சா ஒரு கொஸ்டின் ஷூரா வரும். வருஷம் வந்திருக்கு, எக்ஸப்ட் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின். போன வருஷம் கொஸ்டின்ல மட்டும் தான் மார்போஜெனிக் மூவ்மெண்ட்ல கொஸ்டின் வரல. நான் மெட்டீரியல்ல 1.5 பக்கம் தான் கொடுத்துருப்பேன். கரெக்டா 1.5 பேஜ். அந்த 1.5 பேஜ் படிச்சா ஒரு கொஸ்டின் டிஆர்பில வரும். நான் பாஸ் பண்ணும்போது எப்படி தெரியுமா, 2 கொஸ்டின் படிச்சா ஒரு கொஸ்டின் வரும். எப்பயுமே அது நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின், பழைய கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்க. எபிபோலி, எம்போலி, இந்த 2 கொஸ்டின் படிச்சுட்டு போனா போதும், ஒரு கொஸ்டின் வரும். இப்ப 12 கொஸ்டின் இருக்கு, அவ்வளவுதான். டிலாமினேஷன் என்ன, கன்வர்ஜன் என்ன, இந்த மாதிரி ஒரு டோட்டலா இன்கிரிசன், அப்படியே ஒரு 12 கொஸ்டின் வரைக்கும் இருக்கு, இன்க்ளூடிங் எபி அண்ட் எம்போலி.
இதை மட்டும் படிச்சுக்கணும். நான் 1.5 பேஜ் தான் மெட்டீரியலே கொடுத்துருப்பேன். அதை மட்டும் படிச்சாலே போதும், ஷியோரா ஒரு கொஸ்டின் வரும். சரியா? போன வருஷம் மட்டும் தான் அந்த ஏரியால கொஸ்டின் வரல. சரி, ரைட். எனிவே நான் வருது வரல அப்படிலாம் நான் சொல்லல. ஆவரேஜ் எங்கெல்லாம் கொஸ்டின் வருமோ அதை மட்டும் நான் சொல்றேன். ஏன்னா அவங்க மொத்தமே 6 கொஸ்டின் எடுக்கணும். இவ்வளவு சிலபஸ் 6 கொஸ்டின் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா கொஸ்டின் அவ்வளவு இது ஒவ்வொரு டாபிக் எடுத்தா நிறைய கொஸ்டின் வந்துடும். சரி, அடுத்தது ஃபேட் மேப்ஸ். ஃபேட் மேப்லாம் ரொம்ப ஈஸி. ஒரு 5 to 10 கொஸ்டின் இருக்கு, அவ்வளவுதான். அதுல மெயினா வந்து ஒரு 4 கொஸ்டின், அந்த 4 கொஸ்டின் தான் ரிப்பீட்டடா டிஆர்பில கேட்டிருக்காங்க. சரியா? ரைட். அடுத்து ஆர்கன் ஃபார்மிங் ஏரியா, த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிரைமரி ஆர்கன் ருடிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. பிரைமரி ஆர்கன் ருடிமெண்ட்ஸ்ல இதுல மெயினா வந்து அந்த எம்பிரியாலஜில இங்க இன்னொன்னு இதுல ஒரு சொல்ல நினைச்சேன். அதாவது கடைசியில கேஸ்பிலேஷன் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும், அது நான் பின்னாடி சொல்றேன். மார்போஜெனிக் மூவ்மெண்ட் முடிஞ்சிட்டாவே ஒரு பிளாஸ்டுலா கேஸ்ட்லாவா மாறிடும். சரியா? அப்ப கேஸ்ட்லாவா மாறிச்சுனாவே அது என்ன மீனிங்னா எக்டோடோம், எண்டோடோம், மீசோடோம் ஃபார்ம் ஆயிரும். அதுல எக்டோடோம், எண்டோடோம், மீசோடோம் என்னென்ன ஆர்கன்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது பாத்தீங்களா? அதுக்கு பேர் தான் ஆர்கனோஜெனிசிஸ். அது கடைசி டாபிக்ல வரும். மற்றபடி இதுல ஃபுல்லா பெருசா இந்த இன்வால்வ் ஜீன் டெவலப்மெண்ட் ஆகும். கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நானும் மெட்டீரியல் டீட்டெயிலாவே சொல்லியிருப்பேன். பட் அவ்வளவா பெருசா இதுல கொஸ்டின் வர்றதில்லை இந்த ஏரியால. மெட்டபாலிசம் டூரிங் தட் கேஸ்பிலேஷன் அவ்வளவா பெருசா ரேரா தான் இந்த ஏரியால கொஸ்டின் வருது. பட் கேஸ்பிலேஷனை பத்தி கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வரும். கேஸ்பிலேஷன் இதுல ஸ்பெசிபிக் யூஜிடிஆர்ல எப்படி தெரியுமா சார்? கேஸ்பிலேஷன் இன் ஃப்ராக், கேஸ்பிலேஷன் இன் சிக்கு, அதுமாதிரி மேமல், ராபிட், அப்படி ஸ்பெசிபிக்கா சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார். நம்மளுக்குலாம் அப்படி கொடுக்கவே இல்லை. மேபி சிலபஸ் அப்டேட்ல அதெல்லாம் வருதான்னு தெரியல. பட் எனிவே நான் நடத்தும் போது 3மே சொல்லிடுவேன். சிக்கையும் சொல்லிடுவேன், ஃப்ராகையும் சொல்லிடுவேன், மேமலையும் சொல்லிடுவேன். இந்த 3ஐயும் சொல்லிடுவேன் இங்க சொல்லாட்டாலும். ஏன்னா நம்ம வெறும் கேஸ்பிலேஷன் சொன்னாலும். சரியா? ரைட். அப்ப ஆஃப்டர் த கேஸ்பிலேஷன் த பாக்டீரியா blastulas are converted to that gastrula. அப்ப end of the gastrula 3 layers are formed, ectodome, endodome, mesodome. சரியா? இந்த ஒவ்வொரு 3 germ லேயர்ல இருந்து என்ன ஆர்கன்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் அது ஃபுல்லா படிக்கணும் அவசியமே கிடையாது சார். இதான் அடுத்த டாபிக். ஒரு கொஸ்டின் ஷியோரா வரும். தட் இஸ் கால்ட் ஆர்கனோஜெனிசிஸ். சரியா? இந்த ஆர்கனோஜெனிசிஸ்ல நம்ம படிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா? இந்த 4 மட்டும் படிச்சா போதும். ஹார்ட், ஐ, பிரைன், கிட்னி. ஆர்கனோஜெனிசிஸ்னா ஃபார்மேஷன், டெவலப்மெண்ட், எப்படி டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆகுது, ஒரு கார்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, இது லோயர் அனிமல்ல இருந்து மேமல் வரைக்கும். ஐ சிம்பிளா சொன்னா வந்து ஆர்கனோஜெனிஸ்ல இதுல ஹார்ட் வந்து மீசோடோம் நினைக்கிறேன், ஐயும் பிரைன் வந்து எக்டோடோம். சரியா? கிட்னியும் மீசோடோம் சார், நல்லா ஞாபகம். கிட்னி மீசோடோம், ஹார்ட்டும் மீசோடோம். சரியா? எக்டோடோம் வந்து இந்த 2 இது ஐயும் பிரைன். நான் படிக்கும் போதெல்லாம் இந்த 2 கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சா போதும் சார், ஒரு கொஸ்டின் டிஆர்ல இருக்கும். நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்க. முதல்ல நடந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பாருங்க. எப்பவுமே இந்த 2 கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. இப்ப இதை தாண்டி போயிட்டாங்க. இப்பெல்லாம் இதெல்லாம் கேட்கறதே கிடையாது. சரியா? ஒரு காலத்துல இவ்வளவுதான். அப்பயே பாஸ் பண்ணிடலாமே சார், நீங்க எல்லாம் அப்பயே பாஸ் பண்ணி தான் உட்காந்துருக்கீங்களான்னு கேட்பீங்க. நான்லாம் நீங்க படிச்ச மாதிரி இத்தனை மெட்டீரியல்னா என் ஜென்மத்துக்கு என் வாழ்க்கையிலே படிச்சது கிடையாது. நான் பாஸ் பண்ணும் போதுதான் சும்மா அப்படியே படிச்சுட்டு போனேன் சார். இப்போ வந்து உங்களுக்கு நடத்துறதுக்காக தான். அப்பா என்னால முடியல, அவ்வளவு படிக்க வேண்டியிருக்கு, உங்களுக்கு அவ்வளவு நடத்த வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா கொஸ்டின் அந்த அளவுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ இந்த 4 மட்டும் படிச்சாலே போதும், வேற ஒன்றும் வேணாம் சார். அடுத்த செல் டிஃபரன்ஷியேஷன், கெமிக்கல் பேஸ்ட் ஆஃப் த செல் டிஃபரன்ஷியேஷன். பெருசா இதுல கொஸ்டின் தான் அவ்வளவா ரொம்ப பெருசா வர்றது இல்லை சார். அடுத்த லாஸ்ட் டாபிக் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மெம்பரைன். இல்ல எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மெம்பரைன்ல இதுல மெயினா வந்து ஆம்னியான், கோரியான், அலண்டைஸ், யோக்சாக். ஆனா அவ்வளவா பிஜில கொஸ்டின் வர்றதில்ல. ஏன்னா இதை விட முக்கியமான டாபிக் இருக்கிறவங்க அந்த 6 கொஸ்டின் அதுலயே நின்றுது. இதான் மேட்டர். ஆனா ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்மா எந்த ஏரியான்னு சொல்றேன், பிளாசண்டா தான் சார். ஒரு கொஸ்டின் போன வருஷம் இதுல ஒரு கொஸ்டின் வந்து பிளாசண்டால இருந்து 100% ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஆனா நல்லா செலக்ட் மேக்ஸிமம் 1 பெர்சன்ட் மீனிங், எக்ஸாம்பிள், அவ்வளவுதான் சார். டைப்பு, மீனிங், எக்ஸாம்பிள், இதை மட்டும் படிச்சா போதும், ஒரு கொஸ்டின் வரும். சரியா? அடுத்த செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன், டிஃபரன்சியேஷன், இது ரொம்ப ஈஸி தான். ஏற்கனவே இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிட்டோம். கொனாடல் ஹார்மோன் பத்தி படிச்சிட்டோம். இங்க வந்து கான்ஜெனிட்டல் அப்நார்மாலிட்டிஸ் இன் ஹியூமன். இது என்ன சார் கான்ஜெனிட்டல் அப்நார்மாலிட்டி? கான்ஜெனிட்டல் சொன்னாவே பிறக்கும் போதே நோயோட பிறக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அதான் அப்நார்மாலிட்டிஸ் சொல்றோம். இதுல 7வது யூனிட்ல இது கான்ஜெனிட்டல் அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும். 2வது யூனிட்ல மெட்டபாலிக் டிஸார்டர் இருக்கும். 8வது யூனிட்ல என்ன இருக்குன்னா இந்த இருக்கு பாருங்க,
கான்ஜெனிட்டல் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சின்னு இருக்கும். இந்த 3 யூனிட்ல இருந்து இதுல ஒரு கொஸ்டின் வரும் சார். சரியா? இதுல கூட வரும் 5வது யூனிட்ல எம்பிரியாலஜிலையும் கொஞ்சம் வரும். ஜெனடிக் டிசீஸ் இருக்க ஒரு கொஸ்டின் வரும். பட் ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இதுல நான் சொல்லிடுறேன். அதுல ஒரு 5 கொஸ்டின் இருக்கு, அவ்வளவுதான். இந்த 3 யூனிட் சேர்த்து ஒரு 5 கொஸ்டின் இருக்கு. டிஆர்பி அந்த 5 கொஸ்டின் இதுனா வரைக்கும் தாண்டினதே கிடையாது. நான் அந்த ஏரியா வரும்போது நான் கிளீனா உங்களுக்கு நடத்திடுவேன் அந்த 5 கொஸ்டின். சரியா? அது பின்னாடி அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் டாபிக் வந்து ஏஜிங் அண்ட் சென்சஸ். ஏஜிங் இது ஃபுல்லாவே போன வருஷம் ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு சார். ஏஜிங் போன வருஷம் ரொம்ப டெட் ஈஸி, ஊரே எழுதுற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஏஜிங். சரியா? அதுக்கு முந்தின வருஷம் ஏஜிங்ல கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு ஒரு ரீசெண்டா தான் ஒரு 2-3 வருஷமா ஏஜிங்ல கேட்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட்ல ஏஜிங்ல கேட்டதே கிடையாது கொஸ்டின். போன வருஷம் டெட் ஈஸி, நம்ம மெட்டீரியல் அப்படியே டைரக்டா இருந்துச்சு. அதுக்கு முந்தின வருஷம் கொஸ்டின் மெட்டீரியல் இருந்துச்சு, மிஸ் ஆகாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏஜிங் அதாவது ஏஜ் ஆனா என்னென்ன பிரச்சனை வரும், அது ரிலேட்டடா தான் இதுல படிக்க போறோம். சரியா? ஸோ அவ்வளவுதான் சார். ஸோ மொத்தம் இதுல டெவலப்மெண்ட் பயாலஜி பொறுத்தளவு நீங்க வந்து 6 கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல வராது டிஆர்பில. ஆனா நான் கவனிங்க, நான் இப்ப என்ன செய்யலாம்னு பிளான், இது ஃபுல்லா நடத்த போறதில்ல. உங்களுக்கு அடுத்த டெஸ்ட் வந்து இந்த சென்சரி பிசியாலஜி மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 50 கொஸ்டின் டெஸ்ட் வைப்பேன். டெவலப்மெண்ட் பயாலஜி மட்டும் அடுத்து ஒரு 50 கொஸ்டின் டெஸ்ட் வைக்கலாம்னு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு டெஸ்ட் வைக்கலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கேன். சரியா? இதான் டென்டேட்டிவான ஷெடியூல் நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்ப நம்ம ஒரு யூனிட் தான் முடிச்சோம், அதாவது 7th பார்ட் 1 மட்டும் தான் முடிச்சிருக்கோம். இதுல பார்ட் 3லயும் இருக்கு, நீங்க அதை பாத்துக்கணும். பார்ட் 3லயும் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன், அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வேணா அது திரும்ப ஹைலைட் பண்றேன். ஸோ இப்போ சிலபஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ டைம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸிட் ஆக வேண்டாம், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம இது சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஃபுல்லாக அது கேமெட்டோஜெனிசிஸ்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக நடத்துறேன். சரியா? ரைட், இன்னைக்கு இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ.